So, these things has been used to identify some of the diseases arising out of the chromosomal errors. Clinical diagnosis of some diseases, maybe they have some right number chromosome or excess number of chromosomes or less number of chromosomes. So, total number of chromosome গুনতে হবে আমাদের কতগুলো chromosome থাকে আমাদের শরীরে, missing number, excess number, etc. etc. Then we have to map it. We have to map this particular gene sustain band. এর মধ্যে gene sustain কিছু জায়গা নেবে, কিছু জায়গা নেবে না, সেগুলো দেখাবে ব্যান্ডের মতো, মানে this looks like zebra. So, there will be some areas which is gene sustained, not areas some is not gene sustained. So, it will be create some banding. So, we have to look for this particular band. Banded width দেখতে হবে, মানে কি কতটা thickness যদি কম হয় তার মানে some missing parts of this particular chromosome material there, তার মানে কি gene loss হয়েছে, তার মানে এই পেশেন্টের কিছু gene loss হচ্ছে। So, gene mapping এর ক্ষেত্রে this will help in case of the role on the cancers. Some of the cells দেখলে যে খুব fragile, তুমি ফেলেছো 2 ফিট উপর থেকে সুইসাইড বলে, সেল মেমব্রেন ফাটাতে গিয়ে দেখছো যে ক্রোমোজোমও ফেটে গেছে, তার মানে কি fragile chromosome রয়েছে। তার মানে fragile chromosome is a sign for cancers, which is you have to note it. So, there are fragile chromosomes. So, the role of the cancer is there if there is a fragile chromosomes are there. তার মানে chromosomes গুলো আইডিওগ্রাম করতে গিয়ে দেখছো যে সব ভাঙা তুমি বানাতেই পারছো না। There is a percent of the fragileness will be there. একটা আছে মানে সবগুলো ফেলার পরে যে all are intact, it's not like that. There will be some amount of the fragility will be there, but it is limited to less than 5%. If it is more than 5%, 10%, 15%, তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে, তোমার নোটে লিখতে হবে যে 20% cells chromosomes are fragile. So, that means the person who is seeing this, the physician, will be knowing that there is a fragility associated with, might have something we have to look into, which is maybe related to the cancer, etc. etc. Getting it? This is the logic. This is the way we are going to know this. Now, other thing is paternal diagnosis. We have to know this particular X or Y, then we can make it a call. Is a boy or is a girl? Likewise. So, if it is required in some of the cases, if it is necessary, then you have to do this some kind of genetic identifications if it is required, and then we have to do this particular prenatal diagnosis of some other diseases which is related to it. So, this is in short about the karyotyping and the procedure or logic, the science behind, the procedure behind, and the use of this particular thing. Today, we will be starting with the topic which is known as genetics. Though it is a very small topic, we are not going to learn genetics like the science people does. So, we focus on the genetics which is related to the clinical genetics or relevant parts. But having said that, we are not going to learn the genetics too much in anatomy, because that part is restricted or booked for the biochemistry sessions. So, the biochemistry syllabus is basically covering the genetics along with the biochemical reactions and the pathways, etc., etc., which you are going to learn in detail. Now, of the genetics, we may have 3 or 4 sessions in anatomy, primarily focusing on the genetic diseases or disorders. So, we will be bang on target whenever we are targeting something which is outside gross anatomy, outside clinical things. So, we will be learning this genetics or genetic diseases that is of importance in terms of getting the patients in our clinics or getting the patients in examination, etc., etc. So, this session what we are going to learn about in a genetics is focused on the chromosomes. We are going to learn the chromosomes and visualizations of the chromosomes, the technique how to see the chromosomes, that part we are going to talk today. Thank you. That part we are going to talk today. Now, of this we have said that this is the thing which you are going to learn as learning objective. So, we are going to discuss shortly about the chromosomes, how do we going to classify the chromosomes and how to catch them, identify them, and how to see them actually, and the process of seeing them we call them as karyotyping, which is a short note for us. Sometimes in anatomy we get a short note on karyotyping or karyotyping process. That means the basic principles of the karyotyping, how we do this particular karyotyping, knowing that the logic behind and produce that karyotyping, how these things comes around, and of course the use of knowing or doing this karyotyping, that's a part of concern. And later on will be just like getting into the other complex things which is known as Lion hypothesis, bar bodies, etc., etc. Those are the things we will be going to cover in a subsequent session or subsequent classes.
So it's going to be very short sessions, like maybe half an hour I will going to take, and then we'll just like conclude for the day. So all set? Okay. So what do you know about chromosomes so far? We have studied 10 plus 2, have we? So we have some basic idea about chromosomes. So what do you know about chromosomes by far? X-shaped structure. Anything else? It could be Y-shaped structure. So we have a Y chromosome, right? That should be looking like Y chromosome. It should be looking like Y, right? No, doesn't look like. Okay, it's a X-shaped structure. Fine. What else? Highly condensed. What else? Contains DNA. Okay. It is genetic material, and it has arms like limbs. It has a short arm, it has a long arm. What else? It has a central body, we call them a centromere. What else? It has kinetochore, complex words. Anything? It may have satellites, okay? It's a, it has constrictions, maybe around, maybe not a single constriction, may have two constrictions, okay? Spindle fibers attached to it. So we are getting it like that we are getting the elephant, right? Leg, tail, trunk, body, like that. Yes, that's right. So we are in peace. We learn about these chromosomes. We already did learn about. So it's a rod-shaped structure. It has highly condensed two fibers, which is known as chromatins, which contains the DNA. And what we are missing here, it's housed. It's placed inside this cell nucleus. So it's housed inside the nucleus, and it's highly condensed. It may have some pale staining area. We call them as primary constrictions, which is known as centromeres. It has two arms, like it has one long arm and a short arm. The long arm is known as Q, and short arm is known as P. Q by the queen, P by the partner, right? So this is roughly about this particular chromosome. So held together, and in a human body, in a 2n cells, that means in a somatic cells, which may have this particular chromosome numbers. If you count them 1, 2, 3, 4, 5, 6, so we're going to get this pairs, right? 23 pairs, 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, we have 22 pairs, which we call them as autosomes, and one pair, which is known as sex chromosomes. It in different phases of the cycle of these chromosomes, it might have different looks, just like what we said. Like it might look like X-shaped, because if it is pooled or it is a tangential meep, or else it looks like a strands like X like this, or it's a rod-shaped structure like this. So this is what we have learned and we already know about, right? So we have a knowledge about it, and we are already have known whatever the basic things required for us to learn to become a physician, become a doctor, about the chromosomes. We can tell a lot. So whenever you get a patient, you start with chromosomes. So, you know, I have toothache. No, start with chromosomes. So you have a chromosome, you know, and this looks like that and this like that, to impress the patients, right? So that's a way. I also say, oh, Dr. Babu pochur jane. Okay, so first thing is creating impressions. Now, once we have studied this particular number of chromosomes, there are plenty of them, right? We mentioned that number, 46. Now we have to classify it, like just like you people haven't been classified yet, right? Group A, Group B, Group C. Did you grade this particular grouping? Not yet. So we are going to yet to group it. So just like the chromosomes, we have to group it. Who looks tall, who looks short, who looks ugly, who looks handsome, like that. We are going to classify it. So this is another way of classifying it. So we have to classify this particular 46 chromosomes and learn each of them very narrowly, very quickly, and very detailed. So for that reason, we have classified based on the positions of the centromere which is present to it. So if this particular arms which is present on it looks having different lengths, and based on this length of this arm which is present in the different domains based on the positions of the centromere, we can classify these particular chromosomes
into different groups. Like if it is placed in this particular centromere, in the central positions of these particular two arms, we call them as metacentric, right? Close to this midline, sub, and etc., blah, blah, blah. This is kind of like the classification we already have known. And again, if the chromosomes have got, as you are saying, have a primary constriction, may have a secondary constriction, and beyond the secondary constriction may have a little bit tail wagging, we call them as satellites. So we have the satellite chromosome, which is a contain little bit amount of this particular chromosomal material beyond this particular secondary constrictions or this particular centromere. Beyond that, we call them as like satellite chromosomes, which is running on this. But grossly, we get this particular major classification. This is kind of like a classification of what we have learned, studied till like 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11 and 12. Now, as the time progresses, this particular chromosomal diseases, chromosomal problems, errors gets more complicated. Now, we have to study really hard about this particular chromosomes. So, each of these particular chromosomes and each of these particular domains of the chromosomes matters to us. So, for that, we need a broader classification, a better classification. So, for that, we did another classification. We call them as Denver classification. 1969, people came together, science people, different people came together to this particular American city, Denver, by John Denver. So, this particular areas, we have a congress of the people, science people together. They classified or they broadly classified this particular chromosomes based on the length and based on this particular positions of the centromere. They have classified this particular chromosome into groups. Now, these particular groups do not have any gross names, but they grouped in group A, group B, group C, group D till group G. So, there are two parameters they took into considerations of it. One is size and then positions on the centromere together, and they mapped it and placed it. And after this, they get this particular chromosome lined into 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that way. They have classification. We have to memorize this thing, each and every words of it. No, I'm kidding. We do not have to memorize this. We only have to know there is a Denver's classification and this particular chromosome is modifiedly or advancedly classified in it. And this thing has been even modified again, which is known as Paris modifications. Again, we have to come together, we have some kind of glitch in here, and then you have to do and restudy and final modifications, which is done in Paris. And then we get this particular normal, the current modifications and current versions of this particular chromosomal classification, which is known as Denver classification with Paris modifications, which we are studying. And this is how we are going to do. And again, you learn this and forget this. We do not know any bit of it. Just remember this, something happened in Denver and Paris, but I do not know. That's it. Okay, there are some informations in medical science which we are going to prove, and you refuse to take it. That's the way of surviving. Or else, if we give on informations after informations, it will be piling and piling, and you will be forgetting that 90% information which you have to carry with you. All right. So, some of the informations, some of the gifts which you are giving, you say, no, sir, onek variation anamuna. Okay. So, this is another thing which you are going to decode. Now, coming into it, what we have to know. So, how are we going to see this? The procedure, the techniques, how we are going to see and identify the chromosome, that we have to know. That's the thing which you have to understand. We have the reason for knowing this. We call these particular techniques by which we are going to see the chromosomes, we call them karyotyping. And after sequencing it, just like we have done in the Denver's classification and placing it together, seeing each of these particular chromosomes, studying it close and identifying the disease points in this particular chromosomes, we call this as karyotype. And once you get this particular plate of this particular karyotyping done, which is on the right side, which you're seeing here, this particular plate, just like skygram plate, X-ray plate, we call them as ideogram. So, this is a kind of X-ray plate of these particular chromosomes together and everything pasted over here. We call them as ideogram or ideogram, whatever we want to produce and whatever we want to pronounce. Now, this is what we are saying there. See that? 1, 2, 3. That means group A, then group B, like that. That's the way we just like structure it and place it in a proper place within this particular ideogram plate. So, this is a way of presenting it. So, that if it is given to you here or any person in Guatemala or anywhere else, they can read the same logic, same standard of identifying it. That's the point. So, if you're studying here medicine here and going abroad and studying in New York City, you're getting the same material.
on the medical science. So this is all out of making this universal homogeneous. Now we have to identify this particular chromosomes like this. Now how we are going to do that? How are we going to do that? Any good, bad, ugly plan? So how are we going to get this particular chromosomes like this, like shape it like this? Louder. Electrophoresis. Okay, electrophoresis. Complex word. And give me some simple words. I am not a science people anyway. I am commerce people. Look for money only. Any simple words you have for me? How we are going to get these chromosomes? ক্রোমোজোম গুলো পাবো কি করে? এরকম চেহারায় কোথায় পাওয়া যায়? কি করে পাবো? তৈরি আছে রেডিমেড? কোথাও ক্যাচ করতে পারবো? কিনতে পারবো? অ্যামাজনে অর্ডার করতে পারবো? ফ্লিপকার্ট? এনিওয়্যার? পুজোর মার্কেটে কোথাও ডিসকাউন্টে? How we get these things? বলতে পারো যদি কোনো সোর্স জানা থাকে, আর নাহলে বলুন যে গুগল করে নিন। এত কথা বলছেন, গুগল করলেই পাওয়া যাবে। করে দেখো পাওয়া যাচ্ছে নাকি। So how to get these chromosomes and how to identify them? কাকে পাবো? কোথা থেকে পাবো? এমনি দেখা যাবে? মেটাফেজে দেখা যাবে। মেটাফেজে দেখা যাবে। ওকে, একটা ওয়ার্ড পাওয়া গেছে, মেটাফেজ। বেশ, আর কিছু? স্টেনিং দরকার হতে পারে, এমনি এমনি দেখা যেতে পারে কি পারে না সেটাও জানতে হবে। বেশ, আর কিছু? আচ্ছা, ইফ ইউ টেক দিস, আমার ধরো ক্রোমোজোমের ক্যারিওটাইপ মানে ওই রকম ক্রোমোজোম দেখার দরকার হয়, তাহলে আমি কি করতে পারি? তোমাদের কাছে এলাম, তোমরা কি বলতে পারো? সেল। ও ফাইনালি সেল খুঁজতে হবে, একটা সেল খুঁজতে হবে। ঠিক, এটা সেল। সেলের মধ্যে থাকে। সেলের মধ্যে কোথায় থাকে? সাইটোপ্লাজমে থাকে, নিউক্লিয়াসে থাকে। নিউক্লিয়াসে কি রকম ভাবে থাকে? কনডেন্স অবস্থায় থাকে। এবারে আস্তে আস্তে একটু খোলতাই হচ্ছে ব্যাপারটা, তাই না? বোঝা গেল যে কি বলতে চাইছে। মানে এই আসামিদের কোথায় পাওয়া যায় সেটা তো জানতে হবে, নাহলে খুঁজে বেড়াবো তো। হ্যাঁ, আতস কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে হবে না তো, খুঁজতে হবে। তো কিভাবে খুঁজবো? তাহলে সেল খুঁজতে হবে। এবার সেল খুঁজে পেবে, কোন সেল নেবে? চিমটি কেটে সেল নেবে? কোথায় নেবে তাহলে সেল? ব্লাড সেল নেবে। বেশ, আমি রক্ত দিলে তোমরা স্বাধীনতা দেবে, তাই তো? ব্লাড সেল। ওকে, সো আমি তোমার রক্ত দিলাম, তারপরে কি করবে? সোমাটিক সেলে নেবে, মানে তুমি কাটবেই আমাকে, স্ক্যালপেল দিয়ে কেটে দেবো একটা। কি কোন সেল দেবো বলো? লিভার সেল, স্কিন সেল, চিক সেল? চিক সেল নেবো, চিক সেল নিয়ে নেবো। বেশ, চিক সেল নিলাম, স্ক্র্যাপ করলাম চিক সেল। তারপরে এদের পাবো? পাবো না, স্টেন করে মাইক্রোস্কোপে দেখলেই পাবো। ওকে, সেলের কোন স্টেজে পাবো? মেটাফেজ মানে কোন স্টেজ? ডিভাইডিং সেল, তাই না? এমনি সেল, স্ক্যাপ সেল, চিক সেল নিলাম, সে তো ডিভাইড করছে না, সে তো গেছে গিয়ে, তার আর কোনো উন্নতি হবে না, তাই না? সুতরাং এমন সেল নিতে হবে যে কিনা কর্মঠ, আমার মতো এজাইল নয় যে একদম গেছে গিয়ে। সো স্টিল ডিভাইড সেলস, মানে কিছু ব্রেন ম্যাটার রয়েছে, এরকম লোক নিতে হবে। সো ডিভাইডিং সেল কোথায় পাবো? পাওয়া মুশকিল, তাই না? সো কামিং ব্যাক টু দ্য এরিয়া, সো whenever you are approaching something for investigation, কেন এই কথা বলছি? তোমরা তো ডাক্তার হবে, ইনভেস্টিগেশন করবে। তো পেশেন্টকে যদি প্রথমেই ভয় পাইয়ে দাও, সেল নেবো, ইয়ে করবো, আর আসবে না, ডাক্তার আসছি, হ্যাঁ ফোন এসছি, ওই যে গেল, আর আসবে না। কি বলতে কি নেবে বলেছে, আমি ভাই যাবো। So investigation করে যা লাগবে, you have to convince it. This is what we have said many times. We say that আমি একটা না ব্লাড টেস্ট করবো একটা ডেঙ্গুর জন্য, তাকেও খুব লাগবে না, না এমনি ব্লাডটা চলে আসবে। ও এমনি ব্লাডটা চলে আসবে, হ্যাঁ আপনি বসবেন, চলে আসবে। ফুলিং, রাইট? মিথ্যা কথা বলছি, কিন্তু বলতে হবে, নইলে তো
দেবেই না, বলে আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে নেবো, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে নেবো, আমার পয়সা হবে কি করে? So you have to approach to the patient with identifying it to a proper side, how we're going to this particular thing. Now, the cells which you are going to take, that has to be like a less invasive. মানে এমন কিছু করা যাবে না, কাটবো, অপারেশন করবো, জুড়বো, তারপর ছেড়ে দেবো, এরকম করা যাবে না। সুতরাং লেস ইনভেসিভ হচ্ছে যে আমার স্ক্র্যাপ সেলস, হোয়াট ইউ সেইং, ইজিয়েস্ট ওয়ে, কিছু করবে না, হাঁ করবেন, আমি তেন নেবো। বাট থিং ইজ দ্যাট সেলস আর নট ডিভাইডিং, অ্যান্ড দ্যাট ক্যানট ডিভাইড ইট ইভেন if you stimulate whatsoever. So you have to get a cell which has a little bit potential towards dividing it, and then makes it purpose to getting it. So those cells which you can get, which has a potential, if given some kind of like a stimulus, which is going to divide, is that blood cells. So taking the blood is a logical thing that you can go, which is least invasive. How are you going to get the blood? Ekটু to chuch fotatei hobe. So this is a least expensive thing. So having getting this particular blood cells, what are the different blood cells we have? Out of these three candidates, RBC, WBC, platelets, কাকে নেব and কেন নেব? RBC, WBC, platelets. RBC নেব, কেন নেব না? এতগুলো RBC রয়েছে, নিউক্লিয়াসই নেই। সো দ্যাট ম্যাটার্স। কোথায় থাকে? বাড়িতে না থাকলে থাকবে, বাড়িতেই বাবু নেই, খুঁজে লাভ নেই। সুতরাং উই হ্যাভ টু গেট দ্য সেলস হুইচ হ্যাজ এ নিউক্লিয়াস। সো প্রথমেই RBC বাদ চলে গেল, মানে যেটা প্লেন্টিফুল সেটাই বাদ। সুতরাং দ্যাট মেক্স দিস থিংস কমপ্লেক্স। তার মানে কি, যেটা প্লেন্টি নয় তাদের খুঁজতে হবে। তার মানে দ্যাট প্রসিডিউর অফ গেটিং দিস থিংস ইজ কমপ্লেক্স। সো দ্যাটস ওয়াই ইট কাম ইনটু ইট। সো উই হ্যাভ টু টার্গেট ইদার প্লেটলেটস অর WBCs. So the platelets, out of these two, platelets and this WBCs, the potential of the growth is more on WBCs. So that we have to choose the right candidate. So whenever going for investigation, তোমাকেও বুঝতে হবে যে আমি এক্সরে করলে হবে না, আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে না, সিটি না MRI. So that's why we have to choose the right people, right individual, right candidate choose করলে তবে না আমি আমার রেজাল্টটা পাবো, and we can treat it likewise. So we have to choose this particular WBC. Now once you get this WBC, again that cannot divide. But it can divide if you put some money on it. That means তুমি পারবে, বিশ্বাস করো তুমি পারবে, মানে you have to convince it, give some kind of stimulus. So if you give into a proper environment, proper atmosphere, give some kind of things which can it grow into, that means you can make it to divide. So WBC can divide if given a proper ambience and atmosphere with proper ingredients. So we have to target that things. But again, problem is that you are dividing that thing. And again, what you are saying, amar chai metaphase. So this cells will be dividing. Again, you have to arrest it at metaphase. So cell go divide kore gele অনন্তকালে হবে না, মানে শেষ হয়ে গেল, আরে থামলো না তো। So you have to stop it in the right point. So you have to make the cell divide, stop at a particular point, which is when you are saying in a metaphase stage, and then you catch it. And that inside the cytoplasm, then you have to burst open the cytoplasm, rip it through, and then get it this particular element, then stain it and look under microscope and get this. Easy peasy, right? Cakewalk. So see how complex these things, how complex the science has become. So প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা স্টেজে ম্যাটার করছে, right? So this is what we come with. These principles. We are targeting these lymphocytes, WBC, T lymphocytes, which is the capacity to grow. Then we are going to idea behind. We have to get this particular metaphase chromosomes, and we have this particular metaphase chromosomes that has to be dressed well properly by taking some kind of like a growth stimulant, which you are putting in some culture media. Then you have to arrest it by adding something at a particular point, and then you have to just like dress it properly, nicely dressed, suited, tied, boots up, and putting it into this particular positions when it is properly visible. Then you burst open and stain it and see it microscopes. So this is the principle of karyotype, right? So this is the logic, this is the science behind, and this is how we are going to take. Collect a blood sample from peripheral blood. তার মানে কোন একটা জায়গা থেকে রক্ত ব্যবহার করতে হবে। Peripheral blood is a point to identify from the upper limb. We get this particular blood from a vein. We pierce it, get the blood, and once you get this particular blood, and then we can place it into appropriate media. We call them as sample collection. Then we call them as planting. And after planting, we have to harvest it.
তুমি পারবে, তুমি পারবে, তুমি পারবে. So we have to stimulate this particular WBCs to grow and divide. And once it divides, you know that how much it has progressed, that divisions till this particular metaphase stage, and then you have to address it at a particular stage of this harvesting. We call them as metaphase arrest by adding something which is stopping this particular metaphase. And once it stopped at that particular point, it cannot move further. Then you have to break the cell, take this particular thing out and see it microscope. So this is what we call them, 2 ml of the whole blood cell we have taken out. Once you get this particular whole blood cells, everything together, proper asepsis and sample collections, we put the sample in the culture media. These are the stimulants, hemagglutinin, fetal cup serum. Then we have this particular thing placed over there. We call them as incubation, which is also known as harvesting. মানে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে, মানে তোয়াজ তোষামত করতে হবে, 5-star বিল্ডিং এ রেখে ভালো করে খাইয়ে টাইয়ে পুড়িয়ে টড়িয়ে তারপর নিয়ে আসতে হবে. So this is what we call them as harvesting. We have a planted thing which is together and we have to wait for a particular time. মানে অনন্তকাল 5-star হোটেলে রেখে আসলে হবে না. We have to know that how to take these things out. So we have to note the hour. So once you place it, plant it, and we have to tick tock 70 hours এর মধ্যে তোমার অ্যালার্ম সেট করতে হবে. যেই 70 hours হবে, সে রাত 2টো হোক কি 4টে হোক, সেই সময় উঠে গিয়ে চোখ খুলে গিয়ে এই জিনিসটা ঢেলে দিয়ে আসতে হবে. We call them as colchicine, which is known as colchicine. কেন? অ্যারেস্ট করতে হবে. আরে আর খাওয়াতে পারছি না. You have to host it. So we arrest this particular, adding this particular drug, which is known as colcimide, which has a concentration of the 0.2, which is taken with the 100 ml microliter. এরকম করে আমরা কালচার টিউবের মধ্যে দিয়ে দিলাম. Then it is arrested at that particular metaphase. Then we have to add some kind of element which is known as lithium bromide to just like elongate it and super condense it. Then it is taken out. We centrifuge this particular thing. Then we have this particular WBC settled to a point. RBC and everything is separated out. Then we have to take this particular WBCs out. And then we have to just like swell the cell by adding KCl, potassium chloride solutions দিয়ে আমরা এটাকে সোয়েল করব. কেন সেলটা সোয়েল করব? তার মানে কি সেলটা বড় হয়ে যাবে. তার মানে সেলটা যদি বড় হয়ে যায় তার মানে কি মেমব্রেনটা পাতলা হয়ে যাবে. তার মানে কি এবারে যদি আমি হাতুড়ি মারি তাহলে সেলটা শেষ হয়ে যাবে. So that's why we take it, we put it in a hypertonic solutions. This particular cell swells up and the cell membrane becomes fragile. Then what you're going to do, we are going to take this particular element in a pipette and drop it from height. মানে উপর থেকে তুলে ফেলে দেবো যা এরকম করে. কার বাজছে? ওকে. So we have to drop it from height, and this particular thing cells breaks up, and this particular cell breaks up once and it's scattered all over. Then we put this particular staining which is known as the Giemsa staining. We call this particular Giemsa staining by this particular dye. এই ডাইটার নাম হচ্ছে Giemsa staining. এই যে বললাম যে 2 ফিট উপরে মানে উপর থেকে ফেলে দেবো, যে উপর থেকে ফেলছিস সেলস গুলোর কালেকশনস গুলো in a fluid, it falling from height, it is swollen, super swelling cell structure, পড়লেই ইম্প্যাক্টে ফেটে যাচ্ছে. যেমন সুইসাইড করতে গিয়ে পড়ছে, ছাদ থেকে পড়ছে, পড়ে গিয়ে ফেটে যাচ্ছে, ওই রকমই কেস হচ্ছে এখানে. তো এখানে সুইসাইড বলে ছেড়ে দিতে হবে. ঠিক আছে? যেই পড়বে গ্লাসের মধ্যে, it will break this particular cell membrane. This particular chromosomes which is arrested at metaphase will be dispersed over the slide. তারপরে কি হবে? যেই dispersed over হবে তোমাকে একটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে. কি দিয়ে? স্টেইনিং করতে হবে, 2% স্টেইনিং. তার মানে ওকে দেখতে হবে, মানে এটা ট্রান্সপারেন্ট, তার মানে এর মধ্যে ভালো করে জামা টামা পরাতে হবে, তবে না আমি ভালো করে দেখতে পারবো পুজোর সময় কেমন লাগছে কি কেমন অনুষ্ঠানে. তো এরকম ভালো করে জামা পরাতে গেলে কি জিমসা স্টেইনিং করতে হবে. জিমসা স্টেইনিং এর করতে গেলে, ইফ ইউ আর স্টেইনিং উইথ দ্য জিমসা স্টেইন, উই হ্যাভ টু থ্রো দিস পার্টিকুলার এলিমেন্ট হোয়াট এভার দ্য প্রোটিন মেটেরিয়াল ইট হ্যাজ. এবারে এর মধ্যে একটা প্রোটিন থাকে, হিস্টোন প্রোটিন আর নন হিস্টোন প্রোটিন, মনে আছে এরকম জিনিসগুলো থাকে. যাই হোক, ওইগুলোকে আমরা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে যাতে কিনা স্টেইনটা ভালো করে হয়. So this particular element, we give it this particular thing which is along with this particular Giemsa staining, we put a proteolytic element, we call them trypsins. So এটাকে ভালো করে ভেজে টেজে জিনিসটাকে আমরা স্টেইনিং করে পেয়ে গেলাম. এবারে once you get this particular staining, it looks like this before it, and then after staining it looks like this, and then pairing it. Chromosome 1, 2, 3, 4 identify করতে হবে. With the software, we place it under microscope, we identify it properly, and then once we have identified the chromosome 1, 2, 3, everything together, then we have to make this ideogram. That means Denver classification, Paris modification. তার মানে ওই ছকে আমাদের ফেলে দিতে হবে, রাইট সাইড, মিডল সাইড, লোয়ার বটম এরকম করে সিকোয়েন্সিয়ালি সাজিয়ে দিই, তাহলেই তুমি পেয়ে গেলে. তারপরে সেলফি. Then
we get this particular thing. Now why we are going to do these things? We are going to study this particular chromosomes. Chromosomes ki dekhbo, centromere dekhbo, long arm dekhbo, short arm dekhbo. So these things has been used to identify some of the diseases arising out of the chromosomal errors. Clinical diagnosis of some diseases. Maybe they have some right number chromosome or excess number of chromosomes or less number of chromosomes. So total number of chromosome gunte hobe. Amader kotgulo chromosome thake amader shorire, missing number, excess number, etc. etc. Then we have to map it. We have to map this particular gene sustained band. এর মধ্যে জিম সাস্টেন কিছু জায়গা নেবে, কিছু জায়গা নেবে না, সেগুলো দেখাবে ব্যান্ডের মতো, মানে this looks like zebra. So there will be some areas which is gym sustained, not areas some is not gym sustained. So it will be create some banding. So we have to look for this particular band. Banded width দেখতে হবে, মানে কি কতটা thickness যদি কম হয় তার মানে some missing parts of this particular chromosome material there, তার মানে কি জিন লস হয়েছে, তার মানে এই পেশেন্টের কিছু জিন লস হচ্ছে. So gene mapping এর ক্ষেত্রে this will help in case of the role on the cancers. Some of the cells দেখলে যে খুব fragile, তুমি ফেলেছো 2 ফিট উপর থেকে সুইসাইড বলে, সেল মেমব্রেন ফাটাতে গিয়ে দেখছো যে ক্রোমোজোমও ফেটে গেছে, তার মানে কি fragile chromosome রয়েছে. তার মানে fragile chromosome is a sign for cancers, which is you have to note it. So there are fragile chromosomes. So the role of the cancer is there if there is a fragile chromosomes are there. তার মানে chromosomes গুলো আইডিওগ্রাম করতে গিয়ে দেখছো যে সব ভাঙা 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 ভাঙা, তুমি বানাতেই পারছো না. There is a percent of the fragileness will be there. একটা আছে মানে সবগুলো ফেলার পরে যে all are intact, it's not like that. There will be some amount of the fragility will be there, but it is limited to less than 5%. If it is more than 5%, 10%, 15%, তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে, তোমার নোটে লিখতে হবে যে 20% cells chromosomes are fragile. So that means the person who is seeing this, the physician, will be knowing that there is a fragility associated with, might have something we have to look into, which is maybe related to the cancer, etc., etc. Getting it? This is the logic. This is the way we are going to know this. Now, other thing is paternal diagnosis. We have to know this particular X or Y. Then we can make it a call. It's a boy. Good afternoon, everyone. আমি Sephali নার্সিং ইনস্টিটিউটের একজন ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। আমার নাম Arpita Hazra। আমি আজকে স্পাইনা বাইফিডা টপিকটা পড়াবো। এটা হচ্ছে চাইল্ড হেলথ নার্সিং এর একটা টপিক, এটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ছে। তো টপিকের নামটা প্রথমে আমরা লিখে নিচ্ছি, স্পাইনা বাইফিডা। এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের আন্ডারে পড়ছে, একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। এটি একটি কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার। স্পাইনা বাইফিডা মিন্স split spine. It is a developmental congenital disorder caused by incomplete closing of the embryonic neural tube. Means spina bifida means split spine. এটা একটা কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার, মিন্স জন্ম থেকেই বাচ্চাদের এই অসুখটা থাকে। তো এটাতে কি হয়, এটা একটা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। এমব্রায়োনিক লাইফে মিন্স বাচ্চা যখন ইন্ট্রাইউট্রাইন লাইফে থাকছে তখন যদি নিউরাল টিউবটা প্রপারলি ক্লোজ না হয় সেই ক্ষেত্রে এই ডিসঅর্ডারটা দেখা যায়। বুঝতে পেরেছো সবাই? তো এটাতে কি হচ্ছে, সাম ভার্টিব্রা ওভারলাইং দ্য স্পাইনাল কর্ড আর নট ফুললি ফর্মড অ্যান্ড রিমেন আনফিউজড অ্যান্ড ওপেন। কিছু ভার্টিব্রা স্পাইনাল কর্ডে আমাদের যে ভার্টিব্রাগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিটলি ফর্ম হচ্ছে না। মিন্স এই একটা ভার্টিব্রা, এই ভার্টিব্রাগুলো পরপর যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে একটা কোনো ভার্টিব্রা মিস আউট হয়ে গেল, ফর্ম হলো না। তখন এই যে মিস আউট হলো, এই ভার্টিব্রাটা ফর্ম হলো না, এই যে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হলো, সেটাই হচ্ছে ইনকমপ্লিট ক্লোজিং অফ দ্য নিউরাল টিউব। এটার জন্যই কি হচ্ছে, সিএসএফ যে ভেতরে আছে স্পাইনাল কর্ডের ভেতরে আমরা সবাই জানি সিএসএফ থাকে। তো সিএসএফ এই ওপেনিংটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে এবং এখানে একটা প্রোট্রুশন ক্রিয়েট হয়। এটাই হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা। বুঝতে পেরেছো সবাই? এরপর রিস্ক ফ্যাক্টর বা কজেস।
কারণে স্পাইনা বাইফিটা হয়? প্রথম কজ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, মেইনলি এটা ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয়। প্রেগনেন্ট মহিলাদের আমরা বলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খেতে। যদি প্রপারলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট প্রেগনেন্ট মহিলারা না নেয়, ইনটেক না করে, তখন ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে মেইনলি এই স্পাইনা বাইফিটা ডিসঅর্ডারটা ঘটে। এছাড়াও কি জেনেটিক হিস্ট্রি বা ফ্যামিলি হিস্ট্রিও, যখন কোনো ফ্যামিলিতে অন্য কারোর বা কোনো সিবলিংসের, তারই কোনো সিবলিংসের কোনো আগের বাচ্চার যদি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট এরকম হয়ে থাকে, তখন পরের বাচ্চার হওয়ার চান্সটাও বেশি। বা কারোর মা বাবা বা দাদু দিদার যদি এই রোগটা থেকে থাকে, তখন তার পরবর্তী প্রজন্মের এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। নেক্সট, সিএসএফ প্রেশার। সিএসএফ প্রেশার বলতে যখন ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যায়, তখন ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার মানে ব্রেনের প্রেশার বাড়ছে, এবার সিএসএফ তো ব্রেনেও আছে স্পাইনাল কর্ডেও আছে, তখন সিএসএফ এর প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে, সিএসএফ ফ্লুইডটা কোনো কারণে অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেছে, তখন এই সিএসএফ প্রেশারের কারণে সিএসএফ ফ্লুইডটা বাইরে বেরিয়ে চলে আসে এবং বাল্জিং আউট হয়ে একটা প্রোট্রুশন ক্রিয়েট করে। নেক্সট হচ্ছে সাম মেডিকেশন। কোনো মেডিকেশনের সাইড এফেক্ট হিসাবে এই রোগটি হতে পারে। আমরা জানি প্রেগন্যান্সি অবস্থায় আমরা অনেক মেডিসিনই আছে, বেশিরভাগ মেডিসিনই আমরা নিতে পারি না, আমাদেরকে বারণ করা হয়। তো সেই সব কোনো মেডিসিন যদি আমরা নিই, যেমন অ্যান্টি কনভালসেন্ট ড্রাগ, যদি প্রেগনেন্ট মহিলারা কোনো কারণে যদি দিতে হয়েছে বা নিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এর চান্স অনেক বেড়ে যায়। এটাকে আমরা বলি টেরাটোজেনেসিস। নেক্সট, ডায়াবেটিস। মায়ের যদি ডায়াবেটিস থাকে, ওবেসিটি থাকে, সেক্ষেত্রেও বাচ্চার এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। স্মোকিং, মা যদি স্মোকিং করে, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, এই সব ক্ষেত্রে এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। কজেস বুঝতে পেরেছো কি কারণে হয়? এরপর আমরা আসবো টাইপসে। স্পাইনা বাইফিটার মেইনলি দুটো টাইপস, স্পাইনা বাইফিটা অকাল্টা এন্ড স্পাইনা বাইফিটা সিস্টিকা টাইপস। ফার্স্ট হচ্ছে স্পাইনা বাইফিটা অকাল্টা, এন্ড নেক্সট স্পাইনা বাইফিটা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিটা সিস্টিকার মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে, মেনিনগোসিল and meningomyelin। তো মেইনলি আমাদের দুটো টাইপ, স্পাইনা বাইফিটা অকাল্টা এন্ড স্পাইনা বাইফিটা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিটা সিস্টিকার মধ্যে আবার দুটো টাইপ ফার্দার, মেনিনগোসিল এন্ড মেনিঙ্গোমাইলিন। তো স্পাইনা বাইফিটা অকাল্টাতে মেইনলি সেরকম কোনো সিমটমস দেখা যায় না, মেইনলি পেশেন্টরা অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে। সিমটমস হিসেবে শুধু দেখা যেতে পারে ব্যাকে মানে স্পাইনের ওখানে একটা ডিম্পল মানে একটা ডিপ্রেশন টাইপ
দেখা যেতে পারে। আর এটা মেইনলি L5 এবং S1 ভার্টিব্রার মধ্যে হয়, স্পাইনা বাইফিডা অকালটাটা L5 টু S1 ভার্টিব্রার মধ্যে হয়। আর মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে পেশেন্ট। মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে এবং এখানে কোনো প্রোট্রুশন বা বালজিং আউট হয় না, ফ্লুইড বেরিয়ে আসে না। এরপর আছে স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে মেনিঙ্গোসিল যেটা, সেটাতে বালজিং আউট হয়, বেরিয়ে আসে, কিন্তু মেনিনজেস ইনভলভ থাকে না। আর মেনিঙ্গোমায়োসিলের ক্ষেত্রে মেনিনজেসও ইনভলভ থাকে এবং নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে। মেনিঙ্গোমায়োসিলের নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, মেনিনজেসও ইনভলভ হচ্ছে। আর এটা তো মেনিনজেস ইনভলভ হয় মেনিঙ্গোসিলের ক্ষেত্রে। আর মেনিঙ্গোমায়োসিলের ক্ষেত্রে কি হয়, এটা হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা অকালটার ক্ষেত্রে এখানে একটা গ্যাপ থাকছে কিন্তু কোনো প্রোট্রুশন হচ্ছে না। আর এটাই মেনিঙ্গোমায়োসিলের ক্ষেত্রে কি হবে, এখানে এই গ্যাপ থেকে একটা প্রোট্রুশন বা বালজিং আউট বেরোবে, যেখানে সিএসএফটা বেরিয়ে আসবে, এর মধ্যে সিএসএফ ইনভলভমেন্ট হবে। বুঝতে পেরেছো জিনিসগুলো? এরপর আসছি স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার ক্ষেত্রে কি কি সাইন এন্ড সিম্পটমস। তো প্রথমেই বালজিং আউট বা প্রোট্রুশন একটা বেরোবে এবং এর ক্ষেত্রে নার্ভ ইনভলভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সাইন এন্ড সিম্পটমস গুলো দেখা যাবে, যেমন হিপ ফ্লেক্সিন, হিপ অ্যাডাকশন, হিপ অ্যাবডাকশন, এইসবের প্রবলেম হবে। ফেসিয়াল উইকনেস দেখা যেতে পারে, বাওয়েল এবং ব্লাডার এর ক্ষেত্রে প্রবলেম দেখা যেতে পারে, বাওয়েল ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স দেখা যেতে পারে, ঠিক আছে। আর এই ক্ষেত্রে মোটর সেন্সেশন এবং যেসব স্যাক্রাল রুটস গুলো আছে সেগুলোতেও প্রবলেম দেখা যেতে পারে। তো মেইনলি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যেটা আপনারা দেখলেন যে স্পাইনা বাইফিডা অকালটার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকে না, কিন্তু স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকের ক্ষেত্রে কি হয়, একটা টাফট অফ হেয়ার দেখা যেতে পারে, ঠিক আছে। টাফট অফ হেয়ার বা ডিম্পল এটা স্পাইনা বাইফিডা অকালটার ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। আর মেনিঙ্গোসিল বা মেনিঙ্গোমায়োসিলের ক্ষেত্রে কি দেখা যাবে, একটা ফ্লুইড ফিল স্যাক দেখা যাবে। যে বালজিং আউট বা প্রোট্রুশনটা যেটা করলাম, সেই ফ্লুইড ফিল স্যাকটা মেনিঙ্গোসিল বা মেনিঙ্গোমায়োসিলে দেখা যাবে। আর মেনিঙ্গোমায়োসিলে মেইনলি নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট যেগুলো আছে নার্ভ ইনভলভমেন্টের কারণে সেইগুলো দেখা যায়। আর আরো কি হতে পারে, জয়েন্ট এক্সট্রিমিটিতে প্রবলেম হতে পারে, হাইড্রোসেফালাস হতে পারে, সুয়েলিং হতে পারে, ঠিক আছে। পুয়ার ইউরিনারি এন্ড ব্লাডার কন্ট্রোল দেখা যেতে পারে, এইগুলো দেখা যাবে। এরপর আসছি আমরা ইনভেস্টিগেশনে বা ডায়াগনস্টিক প্রসিডিউর।
ফার্স্টে কি আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে। তো ফার্স্টে পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি রেটিং। মায়ের কাছে অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডের হিস্ট্রি নেব, যে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খেয়েছিল কিনা, কত ডোজে নিয়েছিল, এর আগে কোনলিতে কারোর দাদু দিদা বা কোনো পূর্ব প্রজন্মের কারোর এই ডিজিজ বা ডিসঅর্ডার ছিল কিনা সেটার আমাকে হিস্ট্রি নিতে হবে। ঠিক আছে, মেইনলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেব আর অ্যান্টিনেটাল হিস্ট্রি নেব, এবং মায়ের কাছে জানবো যে বাচ্চার কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমাকে জানতে হবে এবং নোট করতে হবে। এরপর হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। বাচ্চার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে, মানে হেড টু টু এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে কোথায় কি প্রবলেম, কোনো বালজিং আউট বা প্রোট্রুশন আছে কিনা স্পাইনাল কর্ডে মানে ব্যাকে সেটা দেখবো, কোনো টাপ টপ হেয়ার আছে কিনা বা ডিম্পল বা ডিপ্রেশন যেটা বললাম স্পাইনাল কর্ডে সেই ভার্টিব্রাতে সেটা আছে কিনা আমাকে দেখতে হবে। বাচ্চার কোনো রকম বাউল এবং ব্লাডার এলিমিনেশনের প্রবলেম হচ্ছে কিনা, বা লোয়ার এক্সট্রিমিটিজের ফাংশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, বা হিপ ফ্লেক্সিং, হিপ অ্যাডাকশন, হিপ অ্যাবডাকশন এসবের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। মানে যে যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো আমরা দেখলাম সেগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে কিনা, বা হাইড্রোসিফিলাস দেখা দিয়েছে কিনা সিসিপির কারণে যদি দেখা যেতেই পারে, আর এইসবগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে বা মায়ের কাছ থেকে এইসবের হিস্ট্রি নিতে হবে। আর কি নিতে হবে, নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি নিতে হবে, মায়ের অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডে কি কি খাবার খেত সেই হিস্ট্রিটা নিতে হবে, ফলিক অ্যাসিড জাতীয় খাবারগুলো খেত কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে, আর প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে কোনো কমপ্লিকেশন এসেছিল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। তাছাড়া কি কি মেডিকেশন নিয়েছিল, কোনো যেমন অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ বললাম খেলে সাইড এফেক্ট হিসেবে দেখা যেতে পারে, সেরকম কোনো টেরাটোজেনিক ড্রাগ মা নিয়েছিল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। এবং কি দেখতে হবে, জেস্টেশনাল উইক দেখতে হবে, বেবি ডেলিভারির টাইমে জেস্টেশনাল উইক কত ছিল সেটা আমাকে নোট করতে হবে, দেখতে হবে। এবং যদি আমরা স্যাক দেখতে পাই, মানে যে বালজিং আউট বা প্রোট্রুশনটা বললাম যেটা স্পাইনাল কর্ডের ব্যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই স্যাকের পজিশনটা আমাকে দেখতে হবে। এখানে এই পজিশনটা আমাকে দেখতে হবে যে এটা কোন ভার্টিব্রার মধ্যে হচ্ছে, মানে L5 S1 এর মধ্যে, যেমন আমি বললাম স্পাইনা বাইফিটা অকার্ডাটা বেশি দেখা যায়, সেরকম L2 L3 এর মধ্যে, মানে নাম্বার 2 নাম্বার 3 এর মধ্যে হচ্ছে, এটা স্যাক্রালের S2 S3 এর মধ্যে হচ্ছে, সেটা আমাকে দেখতে হবে, স্যাকের পজিশন দেখতে হবে। যদি বেশি লোয়ার পজিশনে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইউরিন এবং স্টুলে যেন কন্টামিনেশন না হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে কন্টামিনেশন হলে ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি। এরপর আমাকে কি করতে হবে, কিছু প্রিনেটাল টেস্ট। প্রিনেটাল টেস্টের মধ্যে বলছে AFP স্ক্রিনিং, এটার সাহায্যে আমরা বেবি ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমরা বুঝতে পারবো যে তার এরকম কোনো মানে ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সিটা কতটা আছে, সেই অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারবো বাচ্চার কোনো নিউরাল টিউব ডিফেক্ট আছে কিনা, সেটা বেবি ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমরা এই টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারবো। তাছাড়াও কি আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে জানতে পারবো, ইউএসজি আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো, 6 থেকে 8 উইকের মধ্যে জানতে পারবো। আল্ট্রাসাউন্ড করলে আমরা বুঝতে পারবো। তাছাড়াও এমআরআই করলে বোঝা যাবে, আর এক্সরে, এইসব ডায়াগনস্টিক টেস্টের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো আছে কি না এই ডিসঅর্ডারটা। সবাই বুঝতে পেরেছো, নোট করেছো? এরপর আসছি আমাদের কেয়ার অফ স্যাক, মানে যে বালজিং আউট হয়ে যে প্রোট্রুশন হয়ে যে স্যাকটা বললাম তৈরি হচ্ছে, সেই স্যাকটার কেয়ার আমরা কি করে নেব ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। ম্যানেজমেন্ট
ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মেইন হচ্ছে যে বাচ্চা হয়েছে তার সেই বাচ্চার কেয়ার অফ স্যাক, যে স্যাকটা তৈরি হয়েছে, প্রত্যুষেটা তৈরি হয়েছে, সেই স্যাকটার কেয়ার আমরা কি করে নেব। তো বাচ্চাকে আমরা প্রোন পজিশনে শোয়াতে পারবো না, কারণ ব্যাকে হয়েছে, স্পাইনে হয়েছে। তো আমরা যদি প্রোন পজিশনে শোয়াই তো জিনিসটার উপরে প্রেসার পড়বে, তাই আমরা ব্যাকে শোয়াতে পারবো না। আমাদেরকে অলওয়েজ সাইড লাইন পজিশনে বাচ্চাকে শোয়াতে হবে। মানে এটা কেন করবো আমরা? টু প্রিভেন্ট দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড ইনজুরি টু দ্য স্যাক। ইনজুরি এবং ইনফেকশনটাকে কমানোর জন্য আমরা এটা করবো, সাইড লাইন পজিশনে শোয়াতে হবে। নিউবর্ন বেবিকে আমরা ওয়ার্মারের আন্ডারে রাখবো উইদাউট ক্লদিং এ, কারণ ক্লদিং এর সঙ্গে কন্টামিনেশনের কারণে আমাদের ইনফেকশন বেড়ে যেতে পারে। আর আমরা কি করতে পারি, সাইলেন্ট পজিশন যেমন দিতে পারি সেরকম অ্যাবডোমিনাল পজিশন, সুপাইন পজিশন আমরা দিতে পারবো না, বাট আমাদের প্রোন পজিশন দিতে হবে। ঠিক আছে, সাইলেন্ট পজিশন দিতে পারবো আর প্রোন পজিশন দিতে পারবো, মানে পেটের উপরে শোয়াতে হবে, উবুর করে যেটা শোয়ানো। প্রোন পজিশন বা সাইডলাইন পজিশন দিতে পারবো, আমরা সুপাইন পজিশন দিতে পারবো না, মানে ব্যাকের উপরে শোয়াতে পারবো না। আর কি করতে হবে, আমাদের জেন্টলি ক্লিন করতে হবে। উনটা যেটা আছে, স্যাকটা যেটা আছে, সেটা আমাদেরকে স্টেরাইল ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করতে হবে ইনফেকশন সরানোর জন্য। আর আমাদের কি করতে হবে, ক্লিন করার পরে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রেসিং দিতে হবে। ক্লিন করবো ফার্স্টে স্যাকটা, তারপরে তার উপরে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রেসিং অ্যাপ্লাই করব। আর কি করতে হবে, স্যাকটা ডেইলি আমাদের অ্যাসেস করতে হবে যে কোনো সিএসএফ লিকেজ হচ্ছে কিনা, স্যাকটা থেকে কোনো ফ্লুইড বেরিয়ে আসছে কিনা। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইউরিন এবং স্টুলের কন্টামিনেশন না হয়। কিপ দ্য এরিয়া ক্লিন, জায়গাটা আমাদের ক্লিন রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্টুল এবং ইউরিন কন্টামিনেশন না হয়। বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই নোট করে নাও। যদি স্যাকটা লোয়ার এক্সট্রিমিটিসের দিকে থাকে বেশি, তাহলে আমরা ডায়াপার অ্যাপ্লাই করব না, মানে ডায়াপার পরাবো না। ডায়াপার পরালে সেই ক্ষেত্রে কন্টামিনেশনের চান্সটা আরো বেড়ে যায়।
আর আমরা যখনই পেশেন্টকে সাইডলাইন পজিশনে শোয়াবো বাচ্চাকে, তখন একটা ব্ল্যাঙ্কেট, স্মল ব্ল্যাঙ্কেট রোল করে পিঠে দিতে হবে, যাতে সাইডলাইন পজিশন থেকে যাতে সুপাইন পজিশনে বাচ্চা না চলে আসে তার জন্য। Below shoulder, শোল্ডার এরিয়াতে নিচে আমরা একটা রোল ব্ল্যাঙ্কেট দেব। মেনিঙ্গোমাইলিসের অ্যাপ্রন বলে একটা জিনিস হয়, সেটা আমরা স্যাকের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি, যাতে করে কন্টামিনেশনের চান্সটা কমে। মিন্স একটা স্টেরাইল ক্লথ যেটা আমরা স্যাকের উপরে অ্যাপ্লাই করব, যাতে করে ইউরিন এবং স্টুল কন্টামিনেশন যাতে না হয়। মেনলি এগুলোই আমরা করব সেকেন্ড কেয়ার নেওয়ার জন্য। তাছাড়াও কি করতে পারি আমরা, অ্যান্টিবায়োটিক ড্রেসিং যেমন অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাছাড়াও টিনচার বেঞ্জোইন বলে একটা সলিউশন হয়, সেটাকেও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। এটা কি করবে, স্যাকটাকে ফার্ম করে দেবে। স্যাকটা যদি নরম হয় সেই ক্ষেত্রে ইনজুরির চান্সটা অনেক বেশি হয়। যদি আমরা টিনচার বেঞ্জোইন অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে স্যাকটা আরো বেশি ফার্ম হবে, শক্ত হয়ে গেলে তখন ইনজুরির চান্সটা অনেক কমে যাবে। এছাড়াও কি করতে হবে, আমাকে চাইল্ডকে বা পেশেন্টকে কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে, যাতে করে কোনো রকম ইনজুরি না হয়, ইনফেকশন না হয়, সেদিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আর কি করবো, মেনিঙ্গোমাইলিসিসের ক্ষেত্রে আমরা ড্রেসিংটা অনেক সময় অ্যাভয়েড করে থাকি, যাতে করে ড্রেসিং মেনিঙ্গোমাইলিসিসের ক্ষেত্রে যেহেতু ফ্লুইড লিকেজ হয়, সিএসএফ ফ্লুইড লিকেজ হতে পারে, সেই জন্য অনেক সময় ড্রেসিং অ্যাপ্লাই করলে সেটা স্টিকিং আউট হয়ে যায়, ড্রেসিংটা চিটে যায়। সেই জন্য আমরা অনেক সময় মেনিঙ্গোমাইলিসিসের ক্ষেত্রে ড্রেসিংটা অ্যাভয়েড করি।
কেয়ার অফ স্যাকে আমরা এগুলি করব। সবাই বুঝতে পেরেছো? সবাই নোট করেছো? ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে সাপোর্টিং ম্যানেজমেন্ট। সাপোর্টিং ম্যানেজমেন্টে কি করতে হবে? আমাকে প্রপার প্ল্যানিং করে মাকে বোঝাতে হবে যে বাচ্চার কিভাবে কেয়ার নেবে, ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে এডুকেট করতে হবে যে কেয়ার অফ স্যাকটা কি করে নেবে এবং এটা কি করে তার ফিউচার জেনারেশনের ক্ষেত্রেও চান্স থেকে যায় একটা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট হয়। তাই জন্য নেক্সট প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে যাতে আগে থেকে এএফপি স্ক্রিনিং যেটা হয় সেটা যেন করিয়ে রাখে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে অ্যাওয়ার করবো। স্পাইনাল বাইফিটা মেনলি যাদের থাকে সেইসব চাইল্ডরা অ্যাকাডেমিক্যালি একটু উইক হয়, তো তাদেরকে আমরা অ্যাকাডেমিক্যালি একটু আমাদেরকে বেশি সাপোর্ট দিতে হবে। বাবা মাকে বলতে হবে, বোঝাতে হবে যে বাচ্চা পারছে না মানে যে পারবে না তা নয়, বাচ্চাকে নিয়ে একটু অ্যাকাডেমিক্যালি স্ট্রাগল হবে, কিন্তু সেটা নিয়ে যেন বেশি আপসেট হয়ে না পড়ে সেই মেন্টাল সাপোর্টটা বাবা মাদেরকে দিতে হবে এবং তার কেয়ার নিতে বলতে হবে। সোসাইটিতেও সবাইকে আমাদেরকে এডুকেট করতে হবে এইসব বাচ্চাদের কেয়ার নেওয়ার জন্য। তো এটাই ছিল স্পাইনাল বাইফিটা। তো আমি একবার সামারাইজ করব আজকে কি পড়ালাম। তো ফার্স্টে স্পাইনাল বাইফিটা মানে পড়ালাম কি বললাম, স্প্লিট স্পাইন মানে স্পাইনের মধ্যে একটা গ্যাপ, যেটা হচ্ছে একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। এটা একটা কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার, বাচ্চাদের জন্ম থেকেই এই রোগটা থাকছে। তারপর মেনলি এর টাইপস যেটা বলেছি আমরা, ফার্স্টই হচ্ছে স্পাইনাল বাইফিটা অকাল্টা, স্পাইনাল বাইফিটা অকাল্টা, দেন স্পাইনাল বাইফিটা সিস্টিকা। স্পাইনাল বাইফিটা সিস্টিকার মধ্যে দুটো ভাগ ছিল, মেনিনগোসিল এন্ড মেনিনগোমায়োসিল। এবার স্পাইনাল বাইফিটা অকাল্টা ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে স্পাইনাল বাইফিটা অকাল্টা। এখানে কোনো রকম সাইলেন্স সিমটমস এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু এই ভার্টিব্রার মধ্যে গ্যাপ আছে, সেটা আমরা এক্সরে করলে বা এমআরআই করলে ধরা পড়বে, কিন্তু সেরকম কোনো সাইলেন্স সিমটমস দেখতে পাবো না। কিছু কিছু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা টাফ টাফ হেয়ার একটা ব্যাকে দেখতে পাবো বা কোনো একটা ডিপ্রেশন বা ডিম্পল টাইপের দেখতে পাবো। এটা ছিল মেনিনগোসিল, এই ক্ষেত্রে একটা বালজিং আউট বা প্রোট্রুশন বেরোচ্ছিল, কিন্তু এখানে কোনো নার্ভ ইনভলভমেন্ট, এই স্পাইনাল কর্ডের এখানে ভেতরে নার্ভ থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, তো এখানে কোনো নার্ভ ইনভলভমেন্ট ছিল না মেনিনগোসিলের ক্ষেত্রে, কিন্তু মেনিনজেসটা ইনভলভ ছিল, কারণ মেনিনজেসটা এরকম বেরিয়ে গিয়ে বালজিং আউট হয়ে যাচ্ছে, এখানে একটা ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, সিএসএফ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে। আর মেনিনগোমায়োসিসের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম,
এই ক্ষেত্রে আমাদের নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছিল। নার্ভ ইনভলভমেন্ট হওয়ার জন্য যে নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছিল পজিশন অনুযায়ী আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছিল, তাই তো? তাহলে এক্ষেত্রে মেনিনজিস ইনভলভ হচ্ছে, নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু মেনিনজিস ইনভলভ হচ্ছে, নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে না, আর এক্ষেত্রে কোনো বাল্জিং আউট বা স্যাক তৈরি হচ্ছে না। এরপর আমাদের কেয়ারের মধ্যে কি মেইনলি এই স্যাকের কেয়ারটা আমাদের প্রোভাইড করতে হবে, যেটা আমি বললাম এতক্ষণ ধরে, কেয়ার অফ স্যাকটা। তো কেয়ার অফ স্যাকে আমাদেরকে কি করতে হবে? তার আগে ডায়াগনস্টিক ফাইন্ডিংসে আমাদের হিস্ট্রি টেকিং, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন তো করতে হবে, দেখতে হবে, এবং মায়ের হিস্ট্রি নিতে হবে, অ্যান্টিনেটাল হিস্ট্রি কি ছিল বা কোনো মেডিসিন নিয়েছিল কিনা, যেটা বললাম। এপি স্ক্রিনিং করে দেখতে পারে, প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে জানা যায়। তাছাড়াও আল্ট্রাসাউন্ড করলে দেখা যাবে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে। তাছাড়া এক্সরে বা এমআরআই স্ক্যান করেও আমরা বুঝতে পারবো এই প্রবলেমটা। আর তারপর আসলাম কেয়ার অফ স্যাকে। কেয়ার অফ স্যাকে কি মেনলি আমাকে এখানে স্যাকে ইনজুরি যাতে না হয় এবং ইনফেকশন যাতে কোনো না হয় সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার জন্য আমরা বাচ্চাকে কোনোদিন সুপাইন পজিশনে শোয়াবো না, মেনলি প্রোন পজিশনে শোয়াবো এবং সাইড লাইন পজিশনে শোয়াবো। এবং সাইড লাইন পজিশনে শোয়ানোর জন্য আমরা একটা স্মল রোল ব্ল্যাঙ্কেট রোল করে শোল্ডারের নিচে দেবো, যাতে ইনজুরি এবং ইনফেকশনের চান্সটা কমে। বাচ্চা যাতে আবার পিঠের উপরে যাতে শুয়ে না পড়ে, সেই জন্য সুপাইন পজিশনে যাতে শুয়ে না পড়ে, সেই জন্য আমরা সাইড লাইন পজিশনে শোয়ানোর সময় একটা স্মল রোল ব্ল্যাঙ্কেট শোল্ডারের নিচে দেব। এবং আমাদেরকে ডেইলি ড্রেসিং করতে হবে স্টেরাইল ওয়াটার দিয়ে। এবং আমরা একটা মেনিঙ্গোমাইলোসিল বলে একটা অ্যাপ্রন আছে, সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। যদি স্যাকটা বেশি লোয়ার পোর্শনের দিকে থাকে, লোয়ার এক্সট্রিমিটির দিকে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাইপার অ্যাপ্লাই করবো না। এবং মেনলি খেয়াল রাখবো যাতে স্টুল এবং ইউরিন কন্টামিনেশন যাতে না হয়, সেটার দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবং কোথাকার নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো হবে। হয় ফেসিয়াল উইকনেস, নইলে মাসেল উইকনেস, বা ইউরিনারি বা ব্লাডার এবং বাওয়েল ইনকন্টিনেন্স হতে পারে, নার্ভ ইনভলভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। তো সেই ওয়াইজ আমাদেরকে কেয়ার প্রোভাইড করতে হবে এবং মাদেরকে এডুকেট করতে হবে, ফ্যামিলি মেম্বারকে এডুকেট করতে হবে যে এইসব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একাডেমিক্যালি একটু স্ট্রাগল আসতে পারে, তো সেটা যেন বেশি আপসেট হয়ে না পড়ে, বাচ্চাদেরকে যেন ধৈর্য ধরে শেখানো হয়। তো এটাই ছিল আজকের টপিক, স্পাইনা বাইফিডা বা স্প্লিট স্পাইন। তো সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করছি। তো আজকের ভিডিও, আজকের টপিক পড়ানো আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার সবাই। আমি সেফালি নার্সিং ইনস্টিটিউটের একজন ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। আমার নাম অর্পিতা হাজরা। আমি আজকে স্পাইনা বাইফিডা টপিকটা পড়াবো। এটা হচ্ছে চাইল্ড হেলথ নার্সিংয়ের একটা টপিক, এটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ছে। তো টপিকের নামটা প্রথমে আমরা লিখে নিচ্ছি, স্পাইনা বাইফিডা। এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের আন্ডারে পড়ছে, একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। এটি একটি কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার। স্পাইনা বাইফিডা মিন্স split spine. It is a developmental congenital disorder caused by incomplete closing of the embryonic neural tube. Means spina bifida means split spine. এটা একটা কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার, মিন্স জন্ম থেকেই বাচ্চাদের এই অসুখটা থাকে। তো এটাতে কি হয়, এটা একটা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। এমব্রায়োনিক লাইফে মিন্স বাচ্চা যখন ইন্ট্রাইউট্রাইন লাইফে থাকছে, তখন যদি নিউরাল টিউবটা প্রপারলি ক্লোজ না হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ডিসঅর্ডারটা দেখা যায়। বুঝতে পেরেছো সবাই? তো এটাতে কি হচ্ছে, some vertebra overlying the spinal cord are not fully formed and remain unfused and open. কিছু ভার্টিব্রা স্পাইনাল কর্ডের আমাদের যে
ভার্টিব্রা গুলো আছে সেগুলো কমপ্লিটলি ফর্ম হচ্ছে না, মিন্স এই একটা ভার্টিব্রা, এই ভার্টিব্রা গুলো পরপর যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে একটা কোনো ভার্টিব্রা মিস আউট হয়ে গেল, ফর্ম হলো না, তখন এই যে মিস আউট হলো এই ভার্টিব্রাটা ফর্ম হলো না, এই যে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হলো, সেটাই হচ্ছে ইনকমপ্লিট ক্লোজিং অফ দ্য নিউরাল টিউব। এটার জন্যই কি হচ্ছে, সিএসএফ যে ভেতরে আছে স্পাইনাল কর্ডের ভেতরে আমরা সবাই জানি সিএসএফ থাকে, তো সিএসএফ এই ওপেনিংটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে এবং এখানে একটা প্রোট্রুশন ক্রিয়েট হয়, এটাই হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা। বুঝতে পেরেছো সবাই? এরপর রিস্ক ফ্যাক্টর বা কজেস, কি কি কারণে স্পাইনা বাইফিডা হয়। প্রথম কজ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, মেইনলি এটা ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয়। প্রেগনেন্ট মহিলাদের আমরা বলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খেতে, যদি প্রপারলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট প্রেগনেন্ট মহিলারা না নেয়, ইনটেক না করে, তখন ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে মেইনলি এই স্পাইনা বাইফিডা ডিসঅর্ডারটা ঘটে। এছাড়াও কি জেনেটিক হিস্ট্রি বা ফ্যামিলি হিস্ট্রিও, যখন কোনো ফ্যামিলিতে অন্য কারোর বা কোনো সিবলিংসের, তারই কোনো সিবলিংসের কোনো আগের বাচ্চার যদি নিউরাল টিউব বিফেক্ট এরকম হয়ে থাকে, তখন পরের বাচ্চার হওয়ার চান্সটাও বেশি, বা কারোর মা বাবা বা দাদু দিদার যদি এই রোগটা থেকে থাকে, তখন তার পরবর্তী প্রজন্মের এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। নেক্সট, সিএসএফ প্রেশার। সিএসএফ প্রেশার বলতে যখন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যায়, তখন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার মানে ব্রেনের প্রেশার বাড়ছে, এবার সিএসএফ তো ব্রেনেও আছে স্পাইনাল কর্ডেও আছে, তখন সিএসএফ এর প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে, ফ্লুইড সিএসএফ ফ্লুইডটা কোনো কারণে অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেছে, তখন এই সিএসএফ প্রেশারের কারণে সিএসএফ ফ্লুইডটা বাইরে বেরিয়ে চলে আসে এবং বালজিং আউট হয়ে একটা প্রোট্রুশন ক্রিয়েট করে। নেক্সট হচ্ছে সাম মেডিকেশনস। কোনো মেডিকেশনের সাইড এফেক্ট হিসাবে এই রোগটি হতে পারে। আমরা জানি প্রেগনেন্সি অবস্থায় আমরা অনেক মেডিসিনই আছে, বেশিরভাগ মেডিসিনই আমরা নিতে পারি না, আমাদেরকে বারণ করা হয়, তো সেই সব কোনো মেডিসিন যদি আমরা নিই, যেমন অ্যান্টি কনভালসেন্ট ড্রাগ, যদি প্রেগনেন্ট মহিলারা কোনো কারণে যদি দিতে হয়েছে বা নিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এর চান্স অনেক বেড়ে যায়। এটাকে আমরা বলি টেরাটোজেনেসিস। নেক্সট, ডায়াবেটিস। মায়ের যদি ডায়াবেটিস থাকে, ওবেসিটি থাকে, সেক্ষেত্রেও বাচ্চার এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। স্মোকিং, মা যদি স্মোকিং করে, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, এই সব ক্ষেত্রে এই রোগটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। কজেস বুঝতে পেরেছো কি কারণে হয়? এরপর আমরা আসবো টাইপসে। স্পাইনা বাইফিডার মেইনলি দুটো টাইপস, স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টা অ্যান্ড স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা টাইপস। ফার্স্ট হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টা, and next স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে,
meningocele and meningomyelocele. তো মেইনলি আমাদের দুটো টাইপ, স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টা এন্ড স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে আবার দুটো টাইপ ফার্দার, মেনিঙ্গোসিল এন্ড মেনিঙ্গোমাইলোসিল। তো স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টাতে মেইনলি সেরকম কোনো সিমটমস দেখা যায় না, মেইনলি পেশেন্টরা অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে। সিমটমস হিসেবে শুধু দেখা যেতে পারে ব্যাকে মানে স্পাইনের ওখানে একটা ডিম্পল মানে একটা ডিপ্রেশন টাইপ দেখা যেতে পারে। আর এটা মেইনলি L5 এবং S1 ভার্টিব্রার মধ্যে হয় স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টাটা, L5 টু S1 ভার্টিব্রার মধ্যে হয়। আর মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে পেশেন্ট। মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে এবং এখানে কোনো প্রোট্রুশন বা বালজিং আউট হয় না, ফ্লুইড বেরিয়ে আসে না। এরপর আসছে স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকা। স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার মধ্যে মেনিঙ্গোসিল যেটা, সেটাতে বালজিং আউট হয়, বেরিয়ে আসে, কিন্তু মেনিনজেস ইনভলভ থাকে না। আর মেনিঙ্গোমাইলোসিলের ক্ষেত্রে মেনিনজেসও ইনভলভ থাকে এবং নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে। মেনিঙ্গোমাইলোসিলে নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, মেনিনজেসও ইনভলভ হচ্ছে। আর এটা তো মেনিনজেস ইনভলভ হয় মেনিঙ্গোসিলের ক্ষেত্রে। আর মেনিঙ্গোমাইলোসিলের ক্ষেত্রে কি হয়, এটা হচ্ছে স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টার ক্ষেত্রে এখানে একটা গ্যাপ থাকছে কিন্তু কোনো প্রোট্রুশন হচ্ছে না। আর এটাই মেনিঙ্গোমাইলোসিলের ক্ষেত্রে কি হবে, এখানে এই গ্যাপ থেকে একটা প্রোট্রুশন বা বালজিং আউট বেরোবে, যেখানে সিএসএফটা বেরিয়ে আসবে, এর মধ্যে সিএসএফ ইনভলভমেন্ট হবে। বুঝতে পেরেছো জিনিসগুলো? এরপর আসছি স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকার ক্ষেত্রে কি কি সাইন এন্ড সিমটমস। তো প্রথমেই বালজিং আউট বা প্রোট্রুশন একটা বেরোবে এবং এর ক্ষেত্রে নার্ভ ইনভলভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সাইন এন্ড সিমটমসগুলো দেখা যাবে, যেমন হিপ ফ্লেক্সিন, হিপ অ্যাডাকশন, হিপ অ্যাবডাকশন, এইসবের প্রবলেম হবে। ফেসিয়াল উইকনেস দেখা যেতে পারে, বাওয়েল এবং ব্লাডারের ক্ষেত্রে প্রবলেম দেখা যেতে পারে, বাওয়েল ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স দেখা যেতে পারে, ঠিক আছে। আর এক্ষেত্রে মোটর সেন্সেশন এবং যেসব স্যাক্রাল রুটসগুলো আছে সেগুলোতেও প্রবলেম দেখা যেতে পারে। তো মেইনলি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যেটা আপনারা দেখলেন, যে স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকে না, কিন্তু স্পাইনা বাইফিডা সিস্টিকের ক্ষেত্রে কি হয়, একটা টাফ হেয়ার দেখা যেতে পারে, ঠিক আছে। টাফ হেয়ার বা ডিম্পল এটা স্পাইনা বাইফিডা অকাল্টার ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। আর মেনিঙ্গোসিল বা মেনিঙ্গোমাইলোসিলের ক্ষেত্রে কি দেখা যাবে, একটা ফ্লুইড ফিল স্যাক দেখা যাবে, যে বালজিং আউট বা প্রোট্রুশনটা যেটা করলাম
সেই ফ্লুইড ফিল্ড স্যাকটা মেনিঙ্গোসিল বা মেনিঙ্গোমাইলোসিলে দেখা যাবে। আর মেনিঙ্গোমাইলোসিলে মেইনলি নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটস যেগুলো আছে নার্ভ ইনভলভমেন্টের কারণে সেইগুলো দেখা যায়। আর আরো কি হতে পারে, জয়েন্ট এক্সট্রিমিটিসে প্রবলেম হতে পারে, হাইড্রোসেফালাস হতে পারে, সোয়েলিং হতে পারে, ঠিক আছে, পুয়ার ইউরিনারি অ্যান্ড ব্লাডার কন্ট্রোল দেখা যেতে পারে, এইগুলো দেখা যাবে। এরপর আসছি আমরা ইনভেস্টিগেশনে বা ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর। ফার্স্টে কি আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে। তো ফার্স্টে পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি রেটিং। মায়ের কাছে অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডের হিস্ট্রি নেব, যে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খেয়েছিল কিনা, কত ডোজে নিয়েছিল, এর আগে কোনো বাচ্চার মায়ের কোনো বাচ্চার এরকম হিস্ট্রি আছে কিনা নিউরাল টিউব ডিফেক্টে, বা ফ্যামিলিতে কারোর দাদু দিদা বা কোনো পূর্ব প্রজন্মের কারোর এই ডিজিজ বা ডিসঅর্ডার ছিল কিনা সেটার আমাকে হিস্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে। মেইনলি ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেব আর অ্যান্টিনেটাল হিস্ট্রি নেব, এবং মায়ের কাছে জানবো যে বাচ্চার কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমাকে জানতে হবে এবং নোট করতে হবে। এরপর হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। বাচ্চার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে, মানে হেড টু টু এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে কোথায় কি প্রবলেম, কোনো বালজিং আউট বা প্রোট্রুশন আছে কিনা স্পাইনাল কর্ডে মানে ব্যাকে সেটা দেখব, কোনো টাপ টপ হেয়ার আছে কিনা বা ডিম্পল বা ডিপ্রেশন যেটা বললাম স্পাইনাল কর্ডে সেই ভার্টিব্রাতে সেটা আছে কিনা আমাকে দেখতে হবে। বাচ্চার কোনো রকম বাউল এবং ব্লাডার এলিমিনেশনের প্রবলেম হচ্ছে কিনা, বা লোয়ার এক্সট্রিমিটিসের ফাংশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, বা হিপ ফ্লেক্সিন, হিপ অ্যাডাকশন, হিপ অ্যাবডাকশন এইসবের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। মানে যে যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো আমরা দেখলাম সেগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে কিনা, বা হাইড্রোসেফালাস দেখা দিয়েছে কিনা সিএসএফের কারণে যদি দেখা যেতেই পারে, আর এইসবগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে বা মায়ের কাছ থেকে এইসবের হিস্ট্রি নিতে হবে। আর কি নিতে হবে, নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি নিতে হবে, মায়ের অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডে কী কী খাবার খেত সেই হিস্ট্রিটা নিতে হবে, ফলিক অ্যাসিড জাতীয় খাবারগুলো খেত কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে, আর প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে কোনো কমপ্লিকেশন এসছিল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। তাছাড়া কী কী মেডিকেশন নিয়েছিল, কোনো যেমন অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ বললাম খেলে সাইড এফেক্ট হিসেবে দেখা যেতে পারে, সেরকম কোনো টেরাটোজেনিক ড্রাগ মা নিয়েছিল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। এবং কি দেখতে হবে, জেস্টেশনাল উইক দেখতে হবে, বেবি ডেলিভারির টাইমে জেস্টেশনাল উইক কত ছিল সেটা আমাকে নোট করতে হবে, দেখতে হবে। এবং যদি আমরা স্যাক দেখতে পাই, মানে যে বালজিং আউট বা প্রোট্রুশনটা বললাম যেটা স্পাইনাল কর্ডের ব্যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই স্যাকের পজিশনটা আমাকে দেখতে হবে। এখানে এই পজিশনটা আমাকে দেখতে হবে যে এটা কোন ভার্টিব্রার মধ্যে হচ্ছে, মানে L5 S1 এর মধ্যে, যেমন আমি বললাম স্পাইনা বাইফিটা অকার্ডাটা বেশি দেখা যায়, সেরকম L2 L3 এর মধ্যে, মানে লাম্বার 2 লাম্বার 3 এর মধ্যে হচ্ছে, এটা স্যাক্রালের S2 S3 এর মধ্যে হচ্ছে, সেটা আমাকে দেখতে হবে, স্যাকের পজিশন দেখতে হবে। যদি বেশি লোয়ার পজিশনে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইউরিন এবং স্টুলের যেন কন্টামিনেশন না হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে কন্টামিনেশন হলে ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি। এরপর আমাকে কি করতে হবে, কিছু প্রিনেটাল টেস্ট। প্রিনেটাল টেস্টের মধ্যে বলছে AFP স্ক্রিনিং, এটার সাহায্যে আমরা বেবি ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমরা বুঝতে পারবো যে তার এরকম কোনো মানে ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সিটা কতটা আছে,
সেই অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারবো বাচ্চার কোনো নিউরাল ডিফেক্ট আছে কিনা, সেটা বেবি ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমরা এই টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারবো। তাছাড়াও কি আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে জানতে পারবো, ইউএসজি আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো 6 থেকে 8 উইকের মধ্যে জানতে পারবো। আল্ট্রাসাউন্ড করলে আমরা বুঝতে পারবো। তাছাড়াও এমআরআই করলে বোঝা যাবে, আর এক্সরে, এইসব ডায়াগনস্টিক টেস্টের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো আছে কি না এই ডিসঅর্ডারটা। সবাই বুঝতে পেরেছো, নোট করেছো? এরপর আসছি আমাদের কেয়ার অফ স্যাক, মানে যে বালজিং আউট হয়ে যে প্রোট্রুশন হয়ে যে স্যাকটা বললাম তৈরি হচ্ছে, সেই স্যাকটার কেয়ার আমরা কি করে নেব ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মেইন হচ্ছে যে বাচ্চা হয়েছে তার সেই বাচ্চার কেয়ার অফ স্যাক, যে স্যাকটা তৈরি হয়েছে, প্রোট্রুশনটা তৈরি হয়েছে, সেই স্যাকটার কেয়ার আমরা কি করে নেব। তো বাচ্চাকে আমরা প্রোন পজিশনে শোয়াতে পারবো না, কারণ ব্যাকে হয়েছে, স্পাইনে হয়েছে। তো আমরা যদি প্রোন পজিশনে শোয়াই তো জিনিসটার উপরে প্রেশার পড়বে, তাই আমরা ব্যাকে শোয়াতে পারবো না। আমাদেরকে অলওয়েজ সাইড লাইন পজিশনে বাচ্চাকে শোয়াতে হবে। মানে এটা কেন করবো আমরা? টু প্রিভেন্ট দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড ইনজুরি টু দ্য স্যাক। ইনজুরি এবং ইনফেকশনটাকে কমানোর জন্য আমরা এটা করবো, সাইড লাইন পজিশনে শোয়াতে হবে। নিউবর্ন বেবিকে আমরা ওয়ার্মারের আন্ডারে রাখবো উইদাউট ক্লদিং এ, কারণ ক্লদিং এর সঙ্গে কন্টামিনেশনের কারণে আমাদের ইনফেকশন বেড়ে যেতে পারে। আর আমরা কি করতে পারি, সাইডলাইন পজিশন যেমন দিতে পারি সেরকম অ্যাবডোমিনাল পজিশন, সুপাইন পজিশন আমরা দিতে পারবো না, বাট আমাদের প্রোন পজিশন দিতে হবে। ঠিক আছে, সাইডলাইন পজিশন দিতে পারবো আর প্রোন পজিশন দিতে পারবো, মানে পেটের উপরে শোয়াতে হবে উবুর করে, যেটা শোয়ানো প্রোন পজিশন বা সাইডলাইন পজিশন দিতে পারবো, আমরা সুপাইন পজিশন দিতে পারবো না, মানে ব্যাকের উপরে শোয়াতে পারবো না। আর কি করতে হবে, আমাদের জেন্টলি ক্লিন করতে হবে উনটা যেটা আছে, স্যাকটা যেটা আছে সেটা আমাদেরকে স্টেরাইল ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করতে হবে ইনফেকশন সরানোর জন্য। আর আমাদের কি করতে হবে, ক্লিন করার পরে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রেসিং দিতে হবে। ক্লিন করবো ফার্স্টে স্যাকটা, তারপরে তার উপরে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রেসিং অ্যাপ্লাই করব। আর কি করতে হবে, স্যাকটা ডেইলি আমাদের অ্যাসেস করতে হবে যে কোনো সিএসএফ লিকেজ হচ্ছে কিনা, স্যাকটা থেকে কোনো ফ্লুইড বেরিয়ে আসছে কিনা। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইউরিন এবং স্টুলের কন্টামিনেশন না হয়। কিপ দ্য এরিয়া ক্লিন, জায়গাটা আমাদের ক্লিন রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্টুল এবং ইউরিন কন্টামিনেশন না হয়।
বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই নোট করে নাও। যদি স্যাকটা লোয়ার এক্সট্রিমিটিসের দিকে থাকে বেশি, তাহলে আমরা ডায়াপার অ্যাপ্লাই করবো না, মানে ডায়াপার পরাবো না। ডায়াপার পরালে সেই ক্ষেত্রে কন্টামিনেশনের চান্সটা আরো বেড়ে যায়। এখন আমরা যেটা করবো কি ইফিসিয়েন্সি। ইফিসিয়েন্সি কাকে বলবো? ইফিসিয়েন্সির বাংলা শব্দ হচ্ছে ক্ষমতা। আমরা মাধ্যমিকে সেই ক্ষমতা পড়েছি, তার সঙ্গে একটা জিনিস কি পড়েছি? শক্তি। শক্তি কাকে বলে? শক্তি বলতে আমি কতটা জোরে, আমার ধরো আমি 100 কেজির একটা বস্তাকে মাথা তুলে নিয়ে যেতে পারি, এটাকে বলে আমার শক্তি। ঠিক আছে? কিন্তু ক্ষমতাকে বলে, শক্তি আর ক্ষমতা হচ্ছে রিলেটেড। ক্ষমতা কাকে বলবো? ওই 100 কেজির বস্তাটাকে কত সময় ধরে আমি কাজটা করতে পারবো। শক্তির সঙ্গে যখন টাইম যোগ হয়ে যায় তখন এটা ক্ষমতা বলা হয়। ইফিসিয়েন্সি কথা বলতে কিছু ক্ষমতা, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজটাকে কন্টিনিউ ওয়েতে করতে পারবো বা বহু সময় ধরে করতে পারবো, তাকে বলা আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে? এবার আমরা যেটা বলবো যে ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কাকে বলি তাহলে? ট্রান্সফর্মার কি কাজ করে? একটা ইলেকট্রিক পাওয়ারটাকে নেয়, সেটা অন্য পাশে ট্রান্সফার করে, তাই তো? এবার ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কি? ট্রান্সফর্মার যে ইনপুট পাওয়ার দিচ্ছি তাতে আমার টোটাল যে পাওয়ারটা, কারেন্ট, ভোল্টেজ সবকিছু রয়েছে, সেই পাওয়ারটাকে উল্টো দিকে যে যাবে কত পরিমাণ সে নিয়ে যেতে পারবে, সেটা বলছি ইফিসিয়েন্সি। ধরো একটা মোটর 1 HP একটা মোটর, কিন্তু সে 1 HP আউটপুট সে দিতে পারে না, কিছুটা কম দেয়। আরো যদি সিম্পল ভাবে তোমাকে বোঝাই, ধরো আমি কাজ করবো, আমার স্ট্রেংথ ভালো, আমি একটা লেবার হিসেবে কাজ করবো, কিন্তু যদি আমার উপরে যদি রোদে আমার কাজ করতে হয়, আমার যে যত সময় করতে পারবো, নিশ্চয়ই ছায়া জায়গাতে বেশি কাজ করতে পারবো, সেটাকে বলা হবে আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজ করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সিটা কি? ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে আমি ট্রান্সফর্মারটা কাজ করবে তার যে ইনপুট পাওয়ার, ইফিসিয়েন্সি কথা অর্থ হচ্ছে আউটপুট ভোল্ট আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে? এবার আউটপুট, এখানে আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার এটা। এবার এখানে যদি এই ট্রান্সফর্মার যে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ার, এটাকে আমরা ইফিসিয়েন্সি বলছি, কিন্তু আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? আউটসাইড কিছু ম্যাটারের উপরে। ট্রান্সফর্মার কি ম্যাটার উপর ডিপেন্ড করবে? আমি যে নর্মালভাবে যেটা উদাহরণস্বরূপ বললি, আমি যদি কাজ করি একটা ছায়রা জায়গায়, আমার বালি সিমেন্ট একটা হেল্পার হিসেবে কাজ করছি, আমি যদি ছায়রায় কাজ করি আমার তো মানে ঘাম যাবে না বা শরীরে কোনো প্রেশার আসবে না, শুধুমাত্র আমি কাজ করবো, বালি সিমেন্ট মাখাবো, মিস্ত্রিকে হেল্পারই করবো। কিন্তু ওই কাজটি যদি আমি কড়া রোদের মধ্যে করতে হয়, তখন আউটসাইড যে তাপটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে, তাহলে কি আমার ইফিসিয়েন্সি কিছু কমে যাবে। ট্রান্সফর্মার কি কি ডিস্টার্ব করে বা কি কি ইফিসিয়েন্সি কমে, কিসের জন্য হয়? ট্রান্সফর্মার যে ইফিসিয়েন্সি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। ঠিক আছে? এবার এই লসটাকে যদি ভাঙি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস কপার লস, সিইউ লস প্লাস আয়রন লস। আমার কি জানি ফর্মুলাটা কি? আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে? তো ইনপুটে কি কি আছে? ইনপুট দেওয়ার পর তোমার লসটা যোগ হয়ে যায়। ট্রান্সফর্মার কি কি লস আমরা কি জানি?
যে ওয়াইন্ডিং থাকে মানে যেটা কয়েলের জোড়ানো থাকে তার জন্য কি কপার লস হয়, এবং ট্রান্সফর্মার যে মেটালিক প্লেট থাকে আয়রন যে প্লেট থাকে তার জন্য কি আয়রন লস হয়। হয়তো সেই যে দুটো আয়রন লস, সেই লস দুটোকে আমাকে আউটপুটের সঙ্গে যোগ করতে হবে, ঠিক আছে? তখন হবে তোমার টোটাল এফিসিয়েন্সি আমি পাবো। এফিসিয়েন্সি কথা অর্থ কি? ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, এটা হচ্ছে মূল ফর্মুলা। আমার যদি আমি একটা মানুষ, আমাকে যদি বলে তোমার এই যে পড়াচ্ছ তার এফিসিয়েন্সি, ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার মানে কি? ধর আমি 10টা কোনো পড়া তোমাকে পড়াচ্ছি, সেটা হবে ইনপুট, কিন্তু তোমরা মনে রাখছো ধরো 8টা, সেটা তো আউটপুট। তা আমার এফিসিয়েন্সি কি? 8/10, সেটা হবে আমার এফিসিয়েন্সি। আমি একজন টিচার, আমি পড়াচ্ছি, তার সাথে আমার এফিসিয়েন্সি। সেই জায়গায় কি এবার ওই যে দুটো কি হচ্ছে, ওটা লস হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে। এখানে সে ট্রান্সফরমার এফিসিয়েন্সিটা কি? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। কি কি লস হয় ট্রান্সফরমারের মধ্যে? কপার লস আর আয়রন লস। সেই দুটো লসকে আমি যদি যোগ করি তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার টোটাল এফিসিয়েন্সি। আউটপুট পাওয়ার বা বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস কপার লস প্লাস আয়রন লস, এই দুটো লসকে আমি যখন যোগ করব তখন আমার টোটাল এফিসিয়েন্সিটা আমি ট্রান্সফরমার পাবো। বুঝলাম? তাহলে এফিসিয়েন্সিটা কি জিনিস? উদাহরণটাকে মনে রাখো। এফিসিয়েন্সিটা কি? আমি যে কাজ করছি সেটাকে বলছি এফিসিয়েন্সি। সেই এফিসিয়েন্সিটা আমি কিভাবে মাপবো? আমার যে আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার করলে আমি এফিসিয়েন্সিটা পাবো। কারণ কি, সর্বদা তুমি সব জায়গাতে দেখবে ইনপুট পাওয়ারটা বেশি থাকে। ধরো অনেকটা দূর থেকে একটু জোর করে ডাকলো, কিন্তু তোমার কাছে সেই পরিমাণ শব্দটা আসে না, কিছুটা কমে যায়, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স। সেই ডিফারেন্সকে যখন যোগ করে তখন এফিসিয়েন্সি বলা হয়। ডিফারেন্স কি হবে? আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার, মানে আউটপুট ভয়েস বাই ইনপুট ভয়েস যেটা আসবে সেটাই হবে তার এফিসিয়েন্সি। সেম ভাবে তাহলে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি কি হবে? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস, বা লসের মধ্যে দুটো ভাগ আছে বলে কপার লস বা আয়রন লস, সেটা আমি এখানে যোগ করে দিয়েছি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা জিনিসের এফিসিয়েন্সি দেখা হয়। এই যে বলে না, ধরো তুমি এরপর ইন্ডাস্ট্রি কাজ করতে গিয়েছো, 5 জন বন্ধু কাজ করতে গিয়েছো, দেখবে 1 বছর পর কেউ 2000 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, কারো 500 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। কারণটা কি? তাদের এফিসিয়েন্সির মধ্যে ডিফারেন্স। সবই কিন্তু গিয়েছিল এখানে ইনপুট সমান। তুমিও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছো, ও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছে, কিন্তু কি ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে? এফিসিয়েন্সিরে মানে উঁচু নিচু হয়ে গেছে। সেই জন্য এফিসিয়েন্সিটা কম বেশির জন্য যে ভালো কাজ করবে, ভালো সহকারে বেশি সময় কাজ করতে পারবে, তাকে একটু স্যালারিটা তার বেশি বেড়ে যাবে। কিন্তু যে মানে দুর্বল বা পুনে টাইপের, সে বেশি কাজ করতে চায় না বা বসে বসে কাজ করবে, তখন কি হবে? তার এফিসিয়েন্সিটা কম, তার জন্য তার স্যালারিটা কম হবে। সেটাকেই এখানে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি বলছি। এবার হতে পারে ওখানে কাজ করতে এফিসিয়েন্সি কম, অনেকে দুর্বল থাকে, সে একটু কম কাজ করতে পারবে। যে খুব স্ট্রং সে বেশি কাজ করবে, সেটা হচ্ছে তার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা বস্তু, সে ইলেকট্রিক্যাল হোক, মেকানিক্যাল হোক, সবকিছু একটা এফিসিয়েন্সি থাকে, মানে কি তার কার্য করার ক্ষমতা। ধরো আমি আমার যে এফিসিয়েন্সি, আমার থেকে যারা স্ট্রং এবং স্বাস্থ্যবান তারা এফিসিয়েন্সি বেশি হবে অবশ্যই কাজ করার দিক থেকে। তো সেটাকে বলে এফিসিয়েন্সি। তো ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সিটা কি বলবো আমরা? এফিসিয়েন্সি কিভাবে দেখবো? আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। বা ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সি কি? আউটপুট পাওয়ার বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস গুলো যোগ করে। এই ইনপুট পাওয়ার মানে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ারের সঙ্গে কিছু লস থাকে। আমি তো এখানে পুরো ইনপুট পাওয়ার পাবো না, লস গুলো যোগ করতে তখন ইনপুট পাওয়ারটা পাবো। তাহলে ওই জন্য বলছে আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস যোগ করলে আবার ইনপুট পাওয়ার দেবে। এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। বোঝা গেল জিনিসটা? এই জন্য দেখবে যখন কোনো ট্রান্সফর্মার কিনছো বা কোনো মোটর কিনছো, তার গায়ে লেখা থাকে এফিসিয়েন্সি 85% বা 70%। মানে কি? ধরো একটা মোটরের লেখা আছে 180, কিন্তু 180 পুরো ক্ষমতা ইউজ করতে পারবো না আমরা, ওর 80% এই কাজগুলো লাগাতে পারবো। সেটাকে বলে তার আউটপুট। আউটপুট সর্বদা প্রত্যেকটা জিনিস কিছুটা কমে যায়। কারণ কি? তার বিভিন্ন লস হয়। ধরো একটা মোটর ঘুরছে, মোটরে কি ফিকশন হয়? তো মানে বল বিয়ারিং থাকে, তার তো ঘর্ষণ আছে, সেটাও তার লস। যখন সেকেন্ড ইয়ার যখন মোটরটা বুঝতে তখন সেটা লস। এই লসের জন্য কিছুটা ফিকশনে আউটপুট পাওয়ার বা আউটপুট ক্ষমতাটা সর্বদা কমে যায়। সেই জন্য তাদের এফিসিয়েন্সি আমাদের দেখে নিতে কতটা এফিসিয়েন্সি পাবো, সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা পেয়ে যাবো। প্রত্যেকটা জিনিসে, সে মোটর হোক, জেনারেটর, যা কিছু, তার এফিসিয়েন্সি আমরা এইভাবে বোঝা গেল। বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।
কে বলতে পারবি? ভর বলতে কি বোঝায়? কোনো বস্তুর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বা বল প্রয়োগ। আর এটা একটা বস্তু, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই বস্তুটার মধ্যে কতগুলো কি আমরা কি জানি যে প্রত্যেকটা বস্তু কি হয় অণু দ্বারা গঠিত, তাই তো? ছোট ছোট পার্টিকেল কণা দিয়ে তৈরি, তাই তো? তো সেটাই বলছে ভর, সেটাকেই বলে যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কতটা পরিমাণ পার্টিকেলস আছে, কতটা পরিমাণ অণু আছে, কতটা পরিমাণ কি মাস, বুঝতে পারলি? কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার মানে কতটা পরিমাণ বস্তুটার মধ্যে কি আছে, কণা অণু আছে, বুঝতে পারছিস কিনা বল? ধর এটা একটা বস্তু, এই বস্তুর মধ্যে ধরুন ইট দেখেছিস, ইট কিভাবে তৈরি হয়? বালি, মাটি, বিভিন্ন ধরনের, মানে প্রত্যেকটা কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তো একত্রিত হয়ে তো গঠিত হয়েছে, সেইটাকেই বলছে বস্তুটা কি ভর। বুঝেছিস? বুঝতে পেরেছিস কিনা বল? কি বললাম বল? ভালো করে বল দিয়ে বল, বুঝবি যখন তখন বলতেও পারবি। ভর হলো কোনো বস্তুর ছোট ছোট কণা দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটাকে ভর বলে। মানে ধর কোনো একটা বস্তু, যে বস্তুটা তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে, ছোট ছোট কণা দিয়ে, সেটাই হচ্ছে ওই কণাগুলো কতটা পরিমাণ আছে বস্তুটার মধ্যে, সেটাই হচ্ছে তার বস্তুটার কি ভর। ঠিক আছে, করছি আবার ভালো করে বুঝবি। দা কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ, অফ এ ম্যাটার, অফ ম্যাটার সরি দা কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার এ সাবস্টেন্স কন্টেন, মানে একটা সাবস্টেন্স কতটা পরিমাণ ম্যাটার কি করছে, কন্টেন করছে, কতটা পরিমাণ কণা ধরে রাখছে, সেটা হচ্ছে সেই বস্তুটা, সেই সাবস্টেন্সটা কি মাস। এই মাসটা কি বলে? ধর এই একটা বস্তুর ওজন ধর 500 গ্রাম, এটাকে যদি আমি চাঁদে নিয়ে যাই, মাস কিন্তু এর সেই চেঞ্জ হবে না, মাস কখনোই চেঞ্জ হবে না, কিন্তু কি চেঞ্জ হয়? ওয়েট চেঞ্জ হয়। ভূপৃষ্ঠের থেকে যত উপরে আমরা যাব তখনই কিন্তু ওয়েট কি হতে থাকে, কম হতে থাকে। কেন কম হতে থাকে? বায়ুর চাপ কম হয়, বায়ুর চাপ কম হয়। এই যে ওজন প্রত্যেকটা বস্তুকে পৃথিবীটার কেন্দ্রের দিকে কি করে, আকর্ষণ করে, তাই তো? আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়াতে পারতাম না, যদি চাঁদে দেখেছিস কি হয়, মানুষ দাঁড়াতে পারে, উড়ে বেড়ায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কি ওখানে লো, আকর্ষণ বলটা একদম কম। যত উপরে যাবি তত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কমতে থাকে, তাহলে কি হবে? ওয়েটটা তো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এটা সবসময় মনে রাখবে যে মাস কোনো সময় কোনো জায়গাতে কিন্তু চেঞ্জ হয় না, মাস সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে। এগুলো পরীক্ষা অনেক সময় আছে, তাই তো? মাস আর ওয়েটের মধ্যে পার্থক্য কি? বা ধর কোনো একটা বস্তু মাস এখানে আমাদের 1 কিলোগ্রাম, তাহলে চাঁদে সেই বস্তুটার মাস কি হবে? কনস্ট্যান্টই থাকবে, সেম থাকবে, চেঞ্জ হবে না। আকাশ, বুঝতে পারছিস? মাস আলাদা জিনিস, ওয়েট আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? বেশ, মাসের এবারে নিচে দেখ, এম সমান ইকুয়েশনটা কি? ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি, ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি, ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি। ভলিউম কি, ডেনসিটি কি? আস্তে আস্তে নিয়ে আসছে, ইকুয়েশনটা লিখে রাখ। এই অবধি কারো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বল, সুরঞ্জন বল। এই অবধি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকলে বল। না স্যার, জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি? জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি? পারবি তো? বল তো, আসবি না, বল। তুই যেটা বুঝেছিস, ভুল হতেই পারে, তুই যেটা বুঝিস সেটা বল। বল, তুই এক্সাম্পল দে, মাসটা বল। মাস
তুই এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা কর। ধর তোর মোবাইলটা, এই যে মোবাইলটা, ওই যে মোবাইলটা তৈরি হয়েছে, এটা তো কোনো সলিড জিনিস নয়, মানে সলিডই, কিন্তু এর মধ্যে কি ছোটো ছোটো কণা আছে, অনেক পার্টিকেলস আছে, অনেক অণু আছে। সেই অণুগুলো এই মোবাইলের মধ্যে কতটা আছে সেইটা হচ্ছে এই মোবাইলটার কি মাস। আর মাসটা কোনো সময় প্লেস বিশেষে চেঞ্জ হয় না, কি হয়, কনস্ট্যান্ট হয়, একই থাকে। ওয়েটটা চেঞ্জ হয়, মাস কিন্তু চেঞ্জ হয় না। এটা বারবার মনে রাখতে বলছি, এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার আসে, কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে দেখতে হবে কোশ্চেনটা আসে। বোঝা গেল? এবার লাইক ইউনিট, মাসের ইউনিট সাব হেডিং কর ইউনিট। বুঝে দিচ্ছে? হ্যাঁ, ইউনিট কয় টাইপের আছে বল? ইউনিট ফান্ডামেন্টাল, ফান্ডামেন্টাল আর ডিরাইভ, তারপর সিজিএস এমকেএস টোটাল এগুলোকে কি বলে? ইউনিটের কি বলে? ভাগ। তো কি ভাগ? সিস্টেম বলো না, ক্লাসিফিকেশন অফ সিস্টেম, ইউনিট সিস্টেম, তাই তো? কি কি আছে? সিজিএস নাকি? সিজিএস এমকেএস সিজিএস এমকেএস আর এপিএস পিএস। কোন পাবো? সিজিএস এর ফুল ফর্ম কি? সেন্টিমিটার। যাকে বলতে বলি স্যার বলবে, বল, চেষ্টা কর, ট্রাই কর। সি দিয়ে কি বোঝায়? সেন্টিমিটার। সেন্টিমিটার। গ্রাম। সি ফর গ্রাম। সেকেন্ড। এস ফর সেকেন্ড। এমকেএস মিনিট মিটার। মিটার। কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম সেকেন্ড সেকেন্ড, তাই তো? এপিএস। এফটা ফুট, ফুট পাউন্ড সেকেন্ড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এসটা কি? সেকেন্ড। সেকেন্ড, ঠিক আছে? এগুলো তো জানিস, অভিষেক জানিস? বেশ, ইউনিটগুলো লিখে নে। সিজিএস ইউনিটটা কি হবে? সিজিএস ইউনিট হবে কি হবে? মাসের ক্ষেত্রে কি হয়? এটা আমরা কি লিখি? এটা লেন্থ, এটা মাস, এটা হচ্ছে টাইম। তাহলে মাসের ক্ষেত্রে ইউনিট গুলো কি কি হবে? সিজিএস এ কি হবে? গ্রাম। গ্রাম এমকেএস এ কি হবে? কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম। এফপিএস এ কি হবে? পাউন্ড। সেগুলো দেখেন, বুঝতে পারলি না? এখন আমরা যেটা করবো কি ইফিসিয়েন্সি। ইফিসিয়েন্সি কাকে বলবো? ইফিসিয়েন্সির বাংলা শব্দ হচ্ছে ক্ষমতা। আমরা মাধ্যমিকে সেই ক্ষমতা পড়েছি, তার সঙ্গে একটা জিনিস কি পড়েছি? শক্তি। শক্তি কাকে বলে? শক্তি বলতে আমি কতটা জোরে, আমার ধরো আমি 100 কেজির একটা বস্তাকে মাথা তুলে নিয়ে যেতে পারি, এটাকে বলে আমার শক্তি, ঠিক আছে? কিন্তু ক্ষমতাকে বলে, শক্তি আর ক্ষমতা হচ্ছে রিলেটেড। ক্ষমতাকে বলবো ওই 100 কেজির বস্তাটাকে কত সময় ধরে আমি কাজটা করতে পারবো। শক্তির সঙ্গে যখন টাইম যোগ হয়ে যায় তখন এটাকে ক্ষমতা বলা হয়। ইফিসিয়েন্সি কথা বলতে কিছু ক্ষমতা, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজটাকে কন্টিনিউ ওয়েতে করতে পারবো বা বহু সময় ধরে করতে পারবো, তাকে বলা হয় ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে? এবার আমরা যেটা বলবো যে ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কাকে বলি তাহলে? ট্রান্সফর্মার কি কাজ করে? একটা ইলেকট্রিক পাওয়ারটাকে নেয়, সেটা অন্য পাশে ট্রান্সফার করে, তাই তো? এবার ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কি? ট্রান্সফর্মার যে ইনপুট পাওয়ার দিচ্ছি তাতে আমার টোটাল যে পাওয়ারটা, কারেন্ট, ভোল্টেজ সবকিছু রয়েছে, সেই পাওয়ারটাকে উল্টো দিকে যে যাবে কত পরিমাণ সে নিয়ে যেতে পারবে,
সেটা বলছি ইফিসিয়েন্সি। ধরো একটা মোটর 1 HP একটা মোটর, কিন্তু সে 1 HP আউটপুট সে দিতে পারে না, কিছুটা কম দেয়। আরো যদি সিম্পল ভাবে তোমাকে বোঝাই, ধরো আমি কাজ করি, আমার স্ট্রেংথ ভালো, আমি একটা লেবার হিসেবে কাজ করব, কিন্তু যদি আমার উপরে যদি রোদে আমার কাজ করতে হয়, আমার যে যত সময় করতে পারবো, নিশ্চয়ই ছায়ার জায়গায় আমি বেশি কাজ করতে পারবো, সেটাকে বলা হবে আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজ করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সিটা কি? ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে আমি ট্রান্সফর্মারটা কাজ করবে তার যে ইনপুট পাওয়ার, ইফিসিয়েন্সি কথা অর্থ হচ্ছে আউটপুট ভোল্ট আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে, এবার আউটপুট এখানে আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার এটা। এবার এখানে যদি এই ট্রান্সফর্মার যে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ার, এটাকে আমরা ইফিসিয়েন্সি বলছি, কিন্তু আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? আউটসাইড কিছু ম্যাটারের উপরে। ট্রান্সফর্মার কি ম্যাটার উপর ডিপেন্ড করবে? আমি যে নর্মালভাবে যেটা উদাহরণস্বরূপ বললি, আমি যদি কাজ করি একটা ছায়ারা জায়গায়, আমার বালি সিমেন্ট একটা হেল্পার হিসেবে কাজ করছি, আমি যদি ছায়ারায় কাজ করি, আমার তো মানে ঘাম যাবে না বা শরীরে কোনো প্রেশার আসবে না, শুধুমাত্র আমি কাজ করবো, বালি সিমেন্ট মাখাবো, মিস্ত্রিকে হেল্পারই করবো। কিন্তু ওই কাজটা যদি আমি কড়া রোদের মধ্যে করতে হয়, তখন আউটসাইডের তাপটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে, তাহলে কি আমার ইফিসিয়েন্সি কিছু কমে যাবে। ট্রান্সফর্মার কি কি ডিস্টার্ব করে বা কি কি ইফিসিয়েন্সি কমে, কিসের জন্য হয়? ট্রান্সফর্মার যে ইফিসিয়েন্সি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। ঠিক আছে, এবার এই লসটাকে যদি ভাঙি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস কপার লস, সিইউ লস প্লাস আয়রন লস। আমার কি জানি ফর্মুলাটা কি? আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে, তো ইনপুটে কি কি আছে? ইনপুট দেওয়ার পর তোমার লসটা যোগ হয়ে যায়। ট্রান্সফর্মার কি কি লস আমরা কি জানি? যে ওয়াইন্ডিং থাকে, মানে যেটা কয়েলে জোড়ানো থাকে, তার জন্য কি কপার লস হয়, এবং ট্রান্সফর্মার যে মেটালিক প্লেট থাকে, আয়রন যে প্লেট থাকে, তার জন্য কি আয়রন লস হয়। হয়তো সেই যে দুটো আয়রন লস, সেই লস দুটোকে আমাকে আউটপুটের সঙ্গে যোগ করতে হবে। ঠিক আছে, তখন হবে তোমার টোটাল এফিসিয়েন্সি আমি পাবো। এফিসিয়েন্সি কথা অর্থ কি? ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, এটা হচ্ছে মূল ফর্মুলা। আমার যদি আমি একটা মানুষ, আমাকে যদি বলে তোমার এই যে পড়াচ্ছ তার এফিসিয়েন্সি, ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, মানে কি? ধর আমি 10টা কোনো পড়া তোমাকে পড়াচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইনপুট, কিন্তু তোমরা মনে রাখছো ধরো 8টা, সেটা তো আউটপুট। তার আমার এফিসিয়েন্সি কি? 8/10, সেটা হবে আমার এফিসিয়েন্সি। আমি একজন টিচার, আমি পড়াচ্ছি, তার সাথে আমার এফিসিয়েন্সি। সেই জায়গায় কি এবার ওই যে দুটো কি হচ্ছে, ওটা লস হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে। এখানে সে ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সিটা কি? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। কি কি লস হয় ট্রান্সফর্মারের মধ্যে? কপার লস আর আয়রন লস। সেই দুটো লসকে আমি যদি যোগ করি, তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার টোটাল এফিসিয়েন্সি। আউটপুট পাওয়ার বা বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস কপার লস প্লাস আয়রন লস, এই দুটো লসকে আমি যখন যোগ করব, তখন আমার টোটাল এফিসিয়েন্সিটা আমি ট্রান্সফর্মার পাবো। বুঝলেন? তাহলে এফিসিয়েন্সিটা কি জিনিস? উদাহরণটাকে মনে রাখো। এফিসিয়েন্সিটা কি? আমি যে কাজ করছি সেটাকে বলছে এফিসিয়েন্সি। সেই এফিসিয়েন্সিটা আমি কিভাবে মাপবো? আমার যে আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার করলে আমি এফিসিয়েন্সিটা পাবো। কারণ কি, সর্বদা তুমি সব জায়গাতে দেখবে ইনপুট পাওয়ারটা বেশি থাকে। ধরো অনেকটা দূর থেকে একটু জোর করে ডাকলো, কিন্তু তোমার কাছে সেই পরিমাণ শব্দটা আসে না, কিছুটা কমে যায়, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স। সেই ডিফারেন্সকে যখন যোগ করে তখন তাকে এফিসিয়েন্সি বলা হয়। ডিফারেন্স হবে আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার, মানে আউটপুট ভয়েস বাই ইনপুট ভয়েস যেটা আসবে সেটাই হবে তার এফিসিয়েন্সি। সেমভাবে তাহলে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি কি হবে? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস।
এবার লসের মধ্যে দুটো ভাগ আছে বলে কপার লস পুরো আয়রন লস সেটা আমি এখানে যোগ করে দিয়েছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা জিনিসের এফিসিয়েন্সি দেখা হয়। এই যে বলে না, ধরো তুমি এরপর ইন্ডাস্ট্রি কাজ করতে গিয়েছো, 5 জন বন্ধু কাজ করতে গিয়েছো, দেখবে 1 বছর পর কেউ 2000 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, কারো 500 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। কারণটা কি? তাদের এফিসিয়েন্সির মধ্যে ডিফারেন্স। সবই কিন্তু গিয়েছিল এখানে ইনপুট সমান, তুমিও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছো, ও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছে, কিন্তু কি ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে এফিসিয়েন্সিরে মানে উঁচু নিচু হয়ে গেছে। সেই জন্য এফিসিয়েন্সিটা কম বেশির জন্য যে ভালো কাজ করবে, ভালো সহকারে বেশি সময় কাজ করতে পারবে, তাকে একটু স্যালারিটা তার বেশি বেড়ে যাবে। কিন্তু যে মানে দুর্বল বা পুনে টাইপের, সে বেশি কাজ করতে চায় না বা বসে বসে কাজ করবে, তখন কি হবে তার জিনিসটা কম, তার জন্য তার স্যালারিটা কম হবে। সেটাকেই এখানে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি বলছি। এবার হতে পারে ওখানে কাজ করতে এফিসিয়েন্সি, অনেকে দুর্বল থাকে, সে একটু কম কাজ করতে পারে, যে খুব স্ট্রং সে বেশি কাজ করবে, সেটা হচ্ছে তার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা বস্তু, সে ইলেকট্রিক্যাল হোক, মেকানিক্যাল হোক, সবকিছু একটা এফিসিয়েন্সি থাকে, মানে কি তার কার্য করার ক্ষমতা। ধরো আমি আমার যে এফিসিয়েন্সি, আমার থেকে যারা স্ট্রং এবং স্বাস্থ্যবান তারা এফিসিয়েন্সি বেশি হবে অবশ্যই কাজ করার দিক থেকে, তো সেটাকে বলে এফিসিয়েন্সি। তো ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সিটা কি বলবো আমরা? এফিসিয়েন্সি কিভাবে দেখবো? আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে এফিসিয়েন্সি, বা ট্রান্সফর্মার এফিসিয়েন্সি কি আউটপুট পাওয়ার বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস গুলো যোগ করে। এই ইনপুট পাওয়ার মানে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ারের সঙ্গে কিছু লস থাকে, আমি তো এখানে পুরো ইনপুট পাওয়ার পাবো না, লস গুলো যোগ করতে তখন ইনপুট পাওয়ারটা পাবো, তাহলে ওই জন্য বলছে আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস যোগ করলে আবার ইনপুট পাওয়ার হবে। এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। বোঝা গেল জিনিসটা? এই জন্য দেখবে যখন কোনো ট্রান্সফর্মার কিনছো বা কোনো মোটর কিনছো, তার গায়ে লেখা থাকে এফিসিয়েন্সি 85% বা 70%। মানে কি, ধরো একটা মোটরের লেখা আছে 180, কিন্তু 180 পুরো ক্ষমতা ইউজ করতে পারবো না আমরা, ওর 80% এই কাজগুলো লাগাতে পারবো, সেটাকে বলে তার আউটপুট। আউটপুট সর্বদা প্রত্যেকটা জিনিস কিছুটা কমিয়ে যায়। কারণ কি, তার বিভিন্ন লস হয়। ধরো একটা মোটর ঘুরছে, মোটরে কি ফিকশন হয়, তো মানে বল বিয়ারিং থাকে, তার তো ঘর্ষণ আছে, সেটাও তার লস। যখন সেকেন্ড ইয়ার যখন মোটরটা ঘুরছে তখন তার লস, এই লসের জন্য কিছুটা ফিকশনে আউটপুট পাওয়ার বা আউটপুট ক্ষমতাটা সর্বদা কমে যায়। সেই জন্য তাদের এফিসিয়েন্সি আমাদের দেখে নিতে, কতটা এফিসিয়েন্সি পাবো, সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা পেয়ে যাবো। প্রত্যেকটা জিনিসে, সে মোটর হোক, জেনারেটর, যা কিছু, তার এফিসিয়েন্সি আমরা এইভাবে। বোঝা গেল? বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। বাংলা কি? ভর বলতে কি বোঝায়? কে বলতে পারবি? ভর বলতে কি বোঝায়? বস্তুর উপরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বললি বল প্রয়োগ। ধর এটা একটা বস্তু, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এই বস্তুটার মধ্যে কতগুলো কি আমরা কি জানি, যে প্রত্যেকটা বস্তু কি হয়, অণু দ্বারা গঠিত, তাই তো? ছোট ছোট পার্টিকেল, কণা দিয়ে তৈরি, তাই তো? তো সেটাই বলছে ভর, সেটাকেই বলে যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কতটা পরিমাণ পার্টিকেলস আছে, কতটা পরিমাণ অণু আছে, কতটা পরিমাণ মাস, বুঝতে পারলি? কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার মানে কতটা পরিমাণ বস্তুটার মধ্যে কি আছে, কণা, অণু আছে। বুঝতে পারছিস না? বল। ধর এটা একটা বস্তু, এই বস্তুর মধ্যে যেমন ইট দেখেছিস, ইট কিভাবে তৈরি হয়, বালি, মাটি, বিভিন্ন ধরনের, মানে প্রত্যেকটা কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তো একত্রিত হয়ে তো গঠিত হয়েছে, সেইটাকেই বলছে বস্তুটার কি ভর। বুঝেছিস? বুঝতে পেরেছিস না? কি বললাম বল? ভালো করে বুঝলাম। বল দিয়ে বল, বুঝবি যখন, তখন বলতেও পারবি। ভর হলো কোনো বস্তুর ছোট ছোট কণা দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটাকে ভর বলে। মানে ধর কোনো একটা বস্তু, যে বস্তুটা তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে, ছোট ছোট কণা দিয়ে, সেটাই হচ্ছে ওই কণাগুলো কতটা পরিমাণ আছে বস্তুটার মধ্যে, সেটাই হচ্ছে তার বস্তুটার কি ভর। ঠিক আছে? করছি আবার ভালো করে বুঝবি। দা কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ, অফ এ ম্যাটার,
অফ ম্যাটার, সরি, দ্য কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার এ সাবস্টেন্স কন্টেন, মানে একটা সাবস্টেন্স কতটা পরিমাণ ম্যাটার কি করছে, কন্টেন করছে, কতটা পরিমাণ কণা ধরে রাখছে, সেটা হচ্ছে সেই বস্তুটা, সেই সাবস্টেন্সটা কি, মাস। এই মাসটা কি বলে, ধর এই একটা বস্তুর ওজন ধর 500 গ্রাম, এটাকে যদি আমি চাঁদে নিয়ে যাই, মাস কিন্তু এর চেঞ্জ হবে না, মাস কখনোই চেঞ্জ হবে না, কিন্তু কি চেঞ্জ হয়, ওয়েট চেঞ্জ হয়। ভূপৃষ্ঠের থেকে যত উপরে আমরা যাব তখনই কিন্তু ওয়েট কি হতে থাকে, কম হতে থাকে। কেন কম হতে থাকে, বায়ু চাপ কম হয়ে যাবে, বায়ুর চাপ কম না। এই যে ওজন, প্রত্যেকটা বস্তুকে পৃথিবীটার কেন্দ্রের দিকে কি করে, আকর্ষণ করে। তাই তো আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়াতে পারতাম না, যদি চাঁদে দেখেছিস কি হয়, মানুষ দাঁড়াতে পারে, উড়ে বেড়ায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কি ওখানে, লো, আকর্ষণ বলটা একদম কম। যত উপরে যাবি তত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কমতে থাকে, তাহলে কি হবে, ওয়েটটা তো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এটা সবসময় মনে রাখবে যে মাস কোনো সময় কোনো জায়গাতে কিন্তু চেঞ্জ হয় না, মাস সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে। এগুলো পরীক্ষা অনেক সময় আসে, তাই তো, মাস আর ওয়েটের মধ্যে পার্থক্য কি, বা ধর কোনো একটা বস্তুর মাস এখানে আমাদের 1 কিলোগ্রাম, তাহলে চাঁদে সেই বস্তুটার মাস কি হবে, কনস্ট্যান্টই থাকবে, সেম থাকবে, চেঞ্জ হবে না। আকাশ, বুঝতে পারছি, মাস আলাদা জিনিস, ওয়েট আলাদা জিনিস, ঠিক আছে। বেশ, মাসের এবারে নিচে দেখ, এম সমান ইকুয়েশনটা কি, ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি, ভলিউম ইনটু ডেনসিটি, ভলিউম ইন্টু ডেনসিটি, ভলিউম কি ডেনসিটি কি, আস্তে আস্তে আসছে, ইকুয়েশনটা লিখে রাখ। এই অবধি কারো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বল, সুরঞ্জন বল, এই অবধি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকলে বল। না স্যার, জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি, জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি, পারবি তো, বল তো, আসবি না, বল। তুই যেটা বুঝেছিস, ভুল হতেই পারে, তুই যেটা বুঝেছিস সেটা বল, বল। তুই এক্সাম্পল মাসটা বল, মাস, তুই এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা কর। ধর তোর মোবাইলটা, এই যে মোবাইলটা, ওই যে মোবাইলটা তৈরি হয়েছে, এটা তো কোনো সলিড জিনিস নয়, মানে সলিডই, কিন্তু এর মধ্যে কি ছোটো ছোটো কণা আছে, অনেক পার্টিকেলস আছে, অনেক অণু আছে। সেই অণুগুলো এই মোবাইলের মধ্যে কতটা আছে, সেইটা হচ্ছে এই মোবাইলটার কি মাস। আর মাসটা কোনো সময় প্লেস বিশেষে চেঞ্জ হয় না, কি হয়, কনস্ট্যান্ট হয়, একই থাকে। ওয়েটটা চেঞ্জ হয়, মাস কিন্তু চেঞ্জ হয় না। এটা বারবার মনে রাখতে বলছি, এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার আসে, কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে দেখতে হবে কোশ্চেনটা আসে। হয়ে গেল, এবার লাইক ইউনিট, মাসের ইউনিট, সাবহেডিং কর ইউনিট, বুঝে দিচ্ছে, হ্যাঁ। ইউনিট কয় টাইপের আছে বল, ইউনিট ফান্ডামেন্টাল, ফান্ডামেন্টাল আর ডিরাইভ, তারপর সিজিএস এম কে স্টুডেন্ট হবে নাকি স্যার, এগুলোকে কি বলে, ইউনিটের কি বলে, ভাগ তো কি ভাগ, সিস্টেম বলো না, ক্লাসিফিকেশন অফ সিস্টেম, ইউনিট সিস্টেম, তাই তো, কি কি আছে, সিজিএস নাকি, সিজিএস এম কে সিজি এস এম কে এনকেএস কে আর
আর এপিএস PS কোন পাবো সিরিয়াস এর ফুল ফর্ম কি দেখেছি সেন্টিমিটার যাকে বলতে বলি স্যার বলবে বল চেষ্টা কর ট্রাই কর সি দিয়ে কি বোঝায় সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার গ্রাম সি ফর গ্রাম সেকেন্ড এস ফর সেকেন্ড এমএস মিনিট মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড কিলোগ্রাম সেকেন্ড সেকেন্ড তাই তো এপিএস এফটা ফুট ফুট পাউন্ড সেকেন্ড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এসটা কি Second. সেকেন্ড ঠিক আছে এগুলো তো জানিস অভিষেক জানিস বেশ ইউনিটগুলো লিখে নে সিজিএস ইউনিটটা কি হবে সিজিএস ইউনিট হবে কি হবে মাসের ক্ষেত্রে কি হয় এটা আমরা কি লিখি এটা লেন্থ এটা মাস এটা হচ্ছে টাইম তাহলে মাসের ক্ষেত্রে ইউনিট গুলো কি কি হবে সিজিএস এ কি হবে গ্রাম গ্রাম এমকেএস এ কি হবে কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম এফপিএস এ পাউন্ড। সেগুলো দেখেন বুঝতে পারলি না এখন আমরা যেটা করবো কি ইফিসিয়েন্সি কাকে বলবো ইফিসিয়েন্সির বাংলা শব্দ হচ্ছে ক্ষমতা আমরা মাধ্যমিকে সেই ক্ষমতা পড়েছি তার সঙ্গে একটা জিনিস কি পড়েছি শক্তি কাকে বলে শক্তি বলতে আমি কতটা জোরে আমার ধরো আমি 100 কেজির একটা বস্তাকে মাথা তুলে নিয়ে যেতে পারি এটাকে বলে আমার শক্তি ঠিক আছে কিন্তু ক্ষমতাকে বলে শক্তি আর ক্ষমতা হচ্ছে রিলেটেড ক্ষমতাকে বলবো ওই 100 কেজির বস্তাটাকে কত সময় ধরে আমি কাজটা করতে পারবো শক্তির সঙ্গে যখন টাইম যোগ হয়ে যায় তখন এটাকে ক্ষমতা বলা হয় ইফিসিয়েন্সি কথা বলতে কিছু ক্ষমতা যে আমি কতটা পরিমাণ কাজটাকে কন্টিনিউ ওয়েতে করতে পারবো বা বহু সময় ধরে করতে পারবো তাকে বলা আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি ঠিক আছে এবার আমরা যেটা বলবো যে ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কাকে বলি তাহলে ট্রান্সফর্মার কি কাজ করে একটা ইলেকট্রিক পাওয়ারটাকে নেয় সেটা অন্য পাশে ট্রান্সফার করে তাই তো এবার ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কি ট্রান্সফর্মার যে ইনপুট পাওয়ার দিচ্ছি তাতে আমার টোটাল যে পাওয়ারটা কারেন্ট ভোল্টেজ সবকিছু রয়েছে সেই পাওয়ারটাকে উল্টো দিকে যে যাবে কত পরিমাণ সে নিয়ে যেতে পারবে সেটা বলছি ইফিসিয়েন্সি ধরো একটা মোটর 1 HP একটা মোটর কিন্তু সে 1 HP আউটপুট সে দিতে পারে না কিছুটা কম দেয় আরো যদি সিম্পল ভাবে তোমাকে বোঝাই ধরো আমি কাজ করব আমার স্ট্রেংথ ভালো আমি একটা লেবার হিসেবে কাজ করব কিন্তু যদি আমার উপরে যদি রোদে আমার কাজ করতে হয় আমার যে যত সময় করতে পারবো নিশ্চয়ই ছায়া জায়গাতে আমি বেশি কাজ করতে পারবো সেটাকে বলা হবে আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি যে আমি কতটা পরিমাণ কাজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সিটা কি ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে আমি ট্রান্সফর্মারটা কাজ করবে তার যে ইনপুট পাওয়ার ইফিসিয়েন্সি কথা অর্থ হচ্ছে আউটপুট ভোল্ট আউটপুট বাই ইনপুট ঠিক আছে এবার আউটপুট এখানে আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার এটা এবার এখানে যদি এই ট্রান্সফর্মার যে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ার এটাকে আমরা ইফিসিয়েন্সি বলছি কিন্তু আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আউটসাইড কিছু ম্যাটারের উপরে ট্রান্সফর্মার কি ম্যাটার উপর ডিপেন্ড করবে আমি যে নর্মালভাবে যেটা উদাহরণস্বরূপ বললি আমি যদি কাজ করি একটা ছায়ারা জায়গায় আমার বালি সিমেন্ট একটা হেল্পার হিসেবে কাজ করছি আমি যদি ছায়ারায় কাজ করি আমার তো মানে ঘাম যাবে না বা শরীরে কোনো প্রেশার আসবে না শুধুমাত্র আমি কাজ করবো বালি সিমেন্ট মাখাবো মিস্ত্রিকে হেল্পারই করবো কিন্তু ওই কাজটি যদি আমি কড়া রোদের মধ্যে করতে হয় তখন আউটসাইড যে তাপটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে তাহলে কি আমার ইফিসিয়েন্সি কিছু কমে যাবে ট্রান্সফর্মার কি ডিস্টার্ব করে বা কি ইফিসিয়েন্সি কমে কিসের জন্য হয়
ট্রান্সফরমার যে এফিসিয়েন্সি কি হয়, আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস, ঠিক আছে। এবার এই লসটাকে যদি ভাঙি কি হয়, আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস কপার লস সিউ লস প্লাস আয়রন লস। আমার কি জানি ফর্মুলাটা আমার কি, আউটপুট বাই ইনপুট, ঠিক আছে। তো ইনপুটে কি কি আছে, ইনপুট দেওয়ার পর তোমার লসটা যোগ হয়ে যায়। ট্রান্সফরমার কি কি লস আমরা কি জানি, যে ওয়াইন্ডিং থাকে মানে যেটা কয়েলের জোড়ানো থাকে তার জন্য কি কপার লস হয়, এবং ট্রান্সফরমার যে মেটালিক প্লেট থাকে আয়রন যে প্লেট থাকে তার জন্য কি আয়রন লস হয়, হয়তো সেই যে দুটো আয়রন লস, সেই লস দুটোকে আমাকে আউটপুটের সঙ্গে যোগ করতে হবে, ঠিক আছে। তখন হবে তোমার টোটাল এফিসিয়েন্সি আমি পাবো। এফিসিয়েন্সি কথা অর্থ কি, ইনপুট পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, এটা হচ্ছে মূল ফর্মুলা। আমি একটা মানুষ, আমাকে যদি বলে তোমার এই যে পড়াচ্ছ তার এফিসিয়েন্সি, ইনপুট পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার মানে কি, ধর আমি 10টা কোনো পড়া তোমাকে পড়াচ্ছি, সেটা হবে ইনপুট, কিন্তু তোমরা মনে রাখছো ধরো 8টা, সেটা তো আউটপুট। তার আমার এফিসিয়েন্সি কি 8/10, সেটা হবে আমার এফিসিয়েন্সি। আমি একজন টিচার পড়াচ্ছি, তার সেটা হবে আমার এফিসিয়েন্সি। সেই জায়গায় কি এবার ওই যে দুটো কি হচ্ছে, ওটা লস হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে। এখানে সে ট্রান্সফরমার এফিসিয়েন্সিটা কি, আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। কি কি লস হয় ট্রান্সফরমারের মধ্যে, কপার লস আর আয়রন লস, সেই দুটো লসকে আমি যদি যোগ করি তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার টোটাল এফিসিয়েন্সি, আউটপুট পাওয়ার বা বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস কপার লস প্লাস আয়রন লস। এই দুটো লসকে আমি যখন যোগ করব তখন আমার টোটাল এফিসিয়েন্সিটা আমি ট্রান্সফরমার পাবো। বুঝলেন তাহলে এফিসিয়েন্সিটা কি জিনিস, উদাহরণটাকে মনে রাখো। এফিসিয়েন্সিটা কি, আমি যে কাজ করছি সেটাকে বলছে এফিসিয়েন্সি। সেই এফিসিয়েন্সিটা আমি কিভাবে মাপবো, আমার যে আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার বললে আমি এফিসিয়েন্সিটা পাবো। কারণ কি, সর্বদা তুমি সব জায়গাতে দেখবে ইনপুট পাওয়ারটা বেশি থাকে। ধরো অনেকটা দূর থেকে একটু জোর করে ডাকলো, কিন্তু তোমার কাছে সেই পরিমাণ শব্দটা আসে না, কিছুটা কমে যায়, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স। সেই ডিফারেন্সকে যখন যোগ করে তখন এফিসিয়েন্সি বলা হয়। ডিফারেন্স কি হবে, আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার, মানে আউটপুট ভয়েস বাই ইনপুট ভয়েস যেটা আসবে সেটাই হবে তার এফিসিয়েন্সি। সেম ভাবে তাহলে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি কি হবে, আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস, বা লসের মধ্যে দুটো ভাগ আছে বলে কপার লস বা আয়রন লস, সেটা আমি এখানে যোগ করে দিয়েছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা জিনিসের এফিসিয়েন্সি দেখা হয়। এই যে বলে না, ধরো তুমি এরপর ইন্ডাস্ট্রি কাজ করতে গিয়েছো, 5 জন বন্ধু কাজ করতে গিয়েছো, দেখবে 1 বছর পর কেউ 2000 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, কারো 500 টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। কারণটা কি, তাদের এফিসিয়েন্সির মধ্যে ডিফারেন্স। সবই কিন্তু গিয়েছিল এখানে ইনপুট সমান, তুমিও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছো, ও ইলেকট্রিশিয়ান আইটিআই করে গিয়েছে, কিন্তু কি ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে, এফিসিয়েন্সিরে মানে উঁচু নিচু হয়ে গেছে। সেই জন্য এফিসিয়েন্সিটা কম বেশির জন্য যে ভালো কাজ করবে, ভালো সহকারে বেশি সময় কাজ করতে পারবে, তাকে একটু স্যালারিটা তার বেশি বেড়ে যাবে। কিন্তু যে মানে দুর্বল বা পুনে টাইপের, সে বেশি কাজ করতে চায় না বা বসে বসে কাজ করে, তখন কি হবে, তাই জিনিসটা কম, তার জন্য তার স্যালারিটা কম হবে। সেটাকেই এখানে ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি বলছি। এবার হতে পারে ওখানে কাজ করতে এফিসিয়েন্সি, অনেকে দুর্বল থাকে, সে একটু কম কাজ করতে পারবে, যে খুব স্ট্রং সে বেশি কাজ করবে, সেটা হচ্ছে তার এফিসিয়েন্সি। প্রত্যেকটা বস্তু, সে ইলেকট্রিক্যাল হোক মেকানিক্যাল হোক, সবকিছু একটা এফিসিয়েন্সি থাকে, মানে কি তার কার্য করার ক্ষমতা। ধরো আমি আমার যে এফিসিয়েন্সি, আমার থেকে যারা স্ট্রং এবং স্বাস্থ্যবান তারা এফিসিয়েন্সি বেশি হবে অবশ্যই কাজ করার দিক থেকে, তো সেটাকে বলে এফিসিয়েন্সি। তো ট্রান্সফরমার এফিসিয়েন্সিটা কি বলবো আমরা, এফিসিয়েন্সি কিভাবে দেখবো, আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে এফিসিয়েন্সি, বা ট্রান্সফরমার এফিসিয়েন্সি কি আউটপুট পাওয়ার বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস গুলো যোগ করে। এই ইনপুট পাওয়ার মানে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ারের সঙ্গে কিছু লস থাকে, আমি তো এখানে পুরো ইনপুট পাওয়ার পাবো না, লস গুলো যোগ করতে তখন ইনপুট পাওয়ারটা পাবো, তাহলে ওই জন্য বলছে আউটপুট পাওয়ার প্লাস লস যোগ করলে আবার ইনপুট পাওয়ার দেবে, এটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। বোঝা গেল জিনিসটা? এই জন্য দেখবে যখন কোনো ট্রান্সফরমার কিনছো বা কোনো মোটর কিনছো, তার গায়ে লেখা থাকে এফিসিয়েন্সি 85%।
বা 70%, মানে কি ধরো একটা মোটরের লেখাচ্ছে 180, কিন্তু 180 পুরো ক্ষমতা ইউজ করতে পারবো না আমরা, ওর 80% এই কাজগুলো লাগাতে পারবো, সেটাকে বলে তার আউটপুট। আউটপুট সর্বদা প্রত্যেকটা জিনিস কিছুটা কমিয়ে যায়, কারণ কি তার বিভিন্ন লস হয়। ধরো একটা মোটর ঘুরছে, মোটরে কি ফিকশন হয় তো, মানে বল বিয়ারিং থাকে, তাতে ঘর্ষণ আছে, সেটাও তার লস। যখন সেকেন্ড ইয়ার যখন মোটরটা বুঝতে তখন সেটা লস, এই লসের জন্য কিছুটা ফিকশনে আউটপুট পাওয়ার বা আউটপুট ক্ষমতাটা সর্বদা কমে যায়। সেই জন্য তাদের এফিসিয়েন্সি আমাদের দেখে নিতে কতটা এফিসিয়েন্সি পাবো, সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা পেয়ে যাবো প্রত্যেকটা জিনিসে। সে মোটর হোক জেনারেটর যা কিছু, তার এফিসিয়েন্সি আমরা এইভাবে বোঝা গেল, বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। বাংলা কি ভর বলতে কি বোঝায়? কে বলতে পারবি? ভর বলতে কি বোঝায়? কোনো বস্তুর উপরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বাহ, বল প্রয়োগ। ধর এটা একটা বস্তু, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এই বস্তুটার মধ্যে কতগুলো কি আমরা কি জানি যে প্রত্যেকটা বস্তু কি হয়, অণু দ্বারা গঠিত, তাই তো? ছোট ছোট পার্টিকেল কণা দিয়ে তৈরি, তাই তো? তো সেটাই বলছে ভর, সেটাকেই বলে যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কতটা পরিমাণ পার্টিকেলস আছে, কতটা পরিমাণ অণু আছে, কতটা পরিমাণ মাস, বুঝতে পারলি? কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার মানে কতটা পরিমাণ বস্তুটার মধ্যে কি আছে, কণা অণু আছে, বুঝতে পারছিস না? বল। ধর এটা একটা বস্তু, এই বস্তুর মধ্যে ধরুন ইট দেখেছিস, ইট কিভাবে তৈরি হয়? বালি, মাটি, বিভিন্ন ধরনের, মানে প্রত্যেকটা কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তো একত্রিত হয়ে তো গঠিত হইতো, সেইটাকেই বলছে বস্তুটার কি ভর। বুঝেছিস? বুঝতে পেরেছিস না? কি বললাম বল, ভালো করে বুঝলাম। বল দিয়ে বল, বুঝবি যখন তখন বলতেও পারবি। ভর হলো কোনো বস্তুর ছোট ছোট কণা দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটাকে ভর বলে। মানে ধর কোনো একটা বস্তু, যে বস্তুটা তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে, ছোট ছোট কণা দিয়ে, সেটাই হচ্ছে ওই কণাগুলো কতটা পরিমাণ আছে বস্তুটার মধ্যে, সেটাই হচ্ছে তার বস্তুটার কি ভর। ঠিক আছে? করছি আবার ভালো করে বুঝবি। দা কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ, অফ এ ম্যাটার, অফ ম্যাটার, সরি, দা কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার এ সাবস্টেন্স কন্টেন, মানে একটা সাবস্টেন্স কতটা পরিমাণ ম্যাটার কি করছে, কন্টেন করছে, কতটা পরিমাণ কণা ধরে রাখছে, সেটাই হচ্ছে সেই বস্তুটা, সেই সাবস্টেন্সটা কি মাস। এই মাসটা কি বলে? ধর এই একটা বস্তুর ওজন ধর 500 গ্রাম, এটাকে যদি আমি চাঁদে নিয়ে যাই, মাস কিন্তু এর সেই চেঞ্জ হবে না, মাস কখনোই চেঞ্জ হবে না, কিন্তু কি চেঞ্জ হয়? ওয়েট চেঞ্জ হয়। ভূপৃষ্ঠের থেকে যত উপরে আমরা যাব তখনই কিন্তু ওয়েট কি হতে থাকে, কম হতে থাকে। কেন কম হতে থাকে? বায়ু চাপ কম হয়, বায়ুর চাপ কম না। এই যে ওজন প্রত্যেকটা বস্তুকে পৃথিবীটার কেন্দ্রের দিকে কি করে, আকর্ষণ করে। তাই তো? আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়াতে পারতাম না, যদি চাঁদে দেখেছিস কি হয়, মানুষ দাঁড়াতে পারে, উড়ে বেড়ায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কি ওখানে? লো। আকর্ষণ বলটা একদম কম। যত উপরে যাবি তত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কমতে থাকে, তাহলে কি হবে? ওয়েটটা তো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এটা সবসময় মনে রাখবে যে মাস কোনো সময় কোনো জায়গাতে কিন্তু চেঞ্জ হয় না, মাস সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে। এগুলো পরীক্ষা অনেক সময় আসে, তাই তো? মাস আর ওয়েটের মধ্যে পার্থক্য কি? বা ধর কোনো একটা বস্তুর মাস এখানে আমাদের 1 কিলোগ্রাম, তাহলে চাঁদে সেই বস্তুটার মাস কি হবে? কনস্ট্যান্টই থাকবে, সেম থাকবে, চেঞ্জ হবে না। আকাশ, বুঝতে পারছি? মাস আলাদা জিনিস, ওয়েট আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? বেশ, মাসের এবারে নিচে দেখ, এম সমান
ইকুয়েশনটা কি? ভলিউম ইনটু ডেনসিটি, ভলিউম ইনটু ডেনসিটি। ভলিউম ইনটু ডেনসিটি। ভলিউম কি, ডেনসিটি কি? আস্তে আস্তে নিয়ে আসছে। ইকুয়েশনটা লিখে রাখ। এই অবধি কারো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বল। সুরঞ্জন বল। এই অবধি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকলে বল। না স্যার জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি? জিজ্ঞেস করে বলতে পারবি? পারবি তো? বল তো। আসবি না, বল। তুই যেটা বুঝেছিস, ভুল হতেই পারে, তুই যেটা বুঝেছিস সেটা বল। বল। তুই এক্সাম্পল দে, মাসটা বল। মাস, তুই এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা কর। ধর তোর মোবাইলটা, এই যে মোবাইলটা, ওই যে মোবাইলটা তৈরি হয়েছে, এটা তো কোনো সলিড জিনিস নয়, মানে সলিডই, কিন্তু এর মধ্যে কি ছোট ছোট কণা আছে, অনেক পার্টিকেলস আছে, অনেক অণু আছে। সেই অণুগুলো এই মোবাইলের মধ্যে কতটা আছে, সেইটা হচ্ছে এই মোবাইলটার কি মাস। আর মাসটা কোনো সময় প্লেস বিশেষে চেঞ্জ হয় না, কি হয়, কনস্ট্যান্ট হয়, একই থাকে। ওয়েটটা চেঞ্জ হয়, মাস কিন্তু চেঞ্জ হয় না। এটা বারবার মনে রাখতে বলছি, এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার আসে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে দেখতে হবে, কোশ্চেনটা আসে। বোঝা গেল? এবার লাইক ইউনিট, মাসের ইউনিট। সাব হেডিং কর ইউনিট। বুঝে দিচ্ছে? হ্যাঁ। ইউনিট কয় টাইপের আছে বল? ইউনিট ফান্ডামেন্টাল, ফান্ডামেন্টাল আর ডিরাইভ। তারপর সিজিএস এমকেএস টোটাল কি স্যার? এগুলোকে কি বলে? ইউনিটের কি বলে? ভাগ তো কি ভাগ? সিস্টেম বলো না, ক্লাসিফিকেশন অফ সিস্টেম, ইউনিট সিস্টেম, তাই তো? কি কি আছে? সিজিএস নাকি? সিজিএস এমকেএস এস এমকেএস এমপিএস আর এপিএস। পিএস। तुम पाओ सीजीएस से कौन कौन की सेंटीमीटर जाके बोलते बोले शेयर बोलते बस চেষ্টা কর, ট্রাই কর। সিজে কি বোঝায়? सेंटीमीटर সেন্টিমিটার, ग्राम সি ফর গ্রাম, সেকেন্ড এস ফর সেকেন্ড, এমকেএস মিনিট मीटर मीटर কিলোগ্রাম সেকেন্ড কিলোগ্রাম সেকেন্ড সেকেন্ড, তাই তো? এপিএস একটা ফুট, ফুট পাউন্ড সেকেন্ড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এসটা কি? সেকেন্ড। সেকেন্ড, ঠিক আছে? এগুলো তো জানিস, সলিউশন জানিস? বেশ, ইউনিটগুলো লিখে নে। সিজিএস ইউনিটটা কি হবে? সিজিএস ইউনিট হবে কি হবে? মাসের ক্ষেত্রে কি হয়? এটা আমরা কি লিখি? এটা লেন্থ, এটা মাস, এটা হচ্ছে টাইম। তাহলে মাসের ক্ষেত্রে ইউনিট গুলো কি কি হবে? সিজিএস এ কি হবে? গ্রাম। গ্রাম এমকেএস এ কি হবে? কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম। এফপিএস এ কি হবে? পাউন্ড। সেগুলো দেখেন, বুঝতে পারলি না? এখন আমরা যেটা করবো কি ইফিসিয়েন্সি।
ইফিসিয়েন্সি কাকে বলবো? ইফিসিয়েন্সির বাংলা শব্দ হচ্ছে ক্ষমতা। আমরা মাধ্যমিকে সেই ক্ষমতা পড়েছি, তার সঙ্গে একটা জিনিস কি পড়েছি? শক্তি। শক্তি কাকে বলে? শক্তি বলতে আমি কতটা জোরে, আমার ধরো আমি 100 কেজির একটা বস্তাকে মাথা তুলে নিয়ে যেতে পারি, এটাকে বলে আমার শক্তি। ঠিক আছে? কিন্তু ক্ষমতাকে বলে, শক্তি আর ক্ষমতা হচ্ছে রিলেটেড। ক্ষমতা কাকে বলবো? ওই 100 কেজির বস্তাটাকে কত সময় ধরে আমি কাজটা করতে পারবো। শক্তির সঙ্গে যখন টাইম যোগ হয়ে যায় তখন এটা ক্ষমতা বলা হয়। ইফিসিয়েন্সি কথা বলতে কিছু ক্ষমতা, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজটাকে কন্টিনিউ ওয়েতে করতে পারবো, বহু সময় ধরে করতে পারবো, তাকে বলা আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে? এবার আমরা যেটা বলবো যে ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কাকে বলি তাহলে? ট্রান্সফর্মার কি কাজ করে? একটা ইলেকট্রিক পাওয়ারটাকে নেয়, সেটা অন্য পাশে ট্রান্সফার করে, তাই তো? এবার ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি কি? ট্রান্সফর্মার যে ইনপুট পাওয়ার দিচ্ছি তাতে আমার টোটাল যে পাওয়ারটা, কারেন্ট, ভোল্টেজ সবকিছু রয়েছে, সেই পাওয়ারটাকে উল্টো দিকে যে যাবে কত পরিমাণ সে নিয়ে যেতে পারবে, সেটা বলছি ইফিসিয়েন্সি। ধরো একটা মোটর 1 HP একটা মোটর, কিন্তু সে 1 HP আউটপুট সে দিতে পারে না, কিছুটা কম দেয়। আরো যদি সিম্পল ভাবে তোমাকে বোঝাই, ধরো আমি কাজ করবো, আমার স্ট্রেংথ ভালো, আমি একটা লেবার হিসেবে কাজ করবো, কিন্তু যদি আমার উপরে যদি রোদে আমার কাজ করতে হয়, আমার যে যত সময় করতে পারবো, নিশ্চয়ই ছায়া জায়গাতে আমি বেশি কাজ করতে পারবো, সেটাকে বলা হবে আমার ক্ষমতা বা ইফিসিয়েন্সি, যে আমি কতটা পরিমাণ কাজ করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি। ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সিটা কি? ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে আমি ট্রান্সফর্মারটা কাজ করবে তার যে ইনপুট পাওয়ার, ইফিসিয়েন্সি কথা অর্থ হচ্ছে আউটপুট ভোল্ট আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে? এবার আউটপুট, এখানে আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার এটা। এবার এখানে যদি এই ট্রান্সফর্মার যে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ার, এটাকে আমরা ইফিসিয়েন্সি বলছি, কিন্তু আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? আউটসাইড কিছু ম্যাটারের উপরে। ট্রান্সফর্মার কি ম্যাটার উপর ডিপেন্ড করবে? আমি যে নর্মালভাবে যেটা উদাহরণস্বরূপ বললি, আমি যদি কাজ করি একটা ছায়রা জায়গায়, আমার বালি সিমেন্ট একটা হেল্পার হিসেবে কাজ করছি, আমি যদি ছায়রায় কাজ করি আমার তো ঘাম যাবে না বা শরীরে কোনো প্রেশার আসবে না, শুধুমাত্র আমি কাজ করবো, বালি সিমেন্ট মাখাবো, মিস্ত্রিকে হেল্পারই করবো। কিন্তু ওই কাজটি যদি আমি কড়া রোদের মধ্যে করতে হয়, তখন আউটসাইডের তাপটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে, তাহলে কি আমার ইফিসিয়েন্সি কিছু কমে যায়। ট্রান্সফর্মার কি কি ডিস্টার্ব করে বা কি কি ইফিসিয়েন্সি কমে, কিসের জন্য হয়? ট্রান্সফর্মার যে ইফিসিয়েন্সি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। ঠিক আছে? এবার এই লসটাকে যদি ভাঙি কি হয়? আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস কপার লস, সিইউ লস প্লাস আয়রন লস। আমার কি জানি ফর্মুলাটা কি? আউটপুট বাই ইনপুট। ঠিক আছে? তো ইনপুটে কি কি আছে? ইনপুট দেওয়ার পর তোমার লসটা যোগ হয়ে যায়। ট্রান্সফর্মার কি কি লস আমরা কি জানি? যে ওয়াইন্ডিং থাকে, মানে যেটা কয়েলের জোড়ানো থাকে, তার জন্য কি কপার লস হয়, এবং ট্রান্সফর্মার যে মেটালিক প্লেট থাকে, আয়রন যে প্লেট থাকে, তার জন্য কি আয়রন লস হয়। হয়তো সেই যে দুটো আয়রন লস, সেই লস দুটোকে আমাকে আউটপুটের সঙ্গে যোগ করতে হবে। ঠিক আছে? তখন হবে তোমার টোটাল এফিসিয়েন্সি আমি পাবো। এফিসিয়েন্সি কথা অর্থ কি? ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, এটা হচ্ছে মূল ফর্মুলা। আমার যদি আমি একটা মানুষ, আমাকে যদি বলে তোমার এই যে পড়াচ্ছ তার এফিসিয়েন্সি, ইনপুট পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার, মানে কি? ধর আমি 10টা কোনো পড়া তোমাকে পড়াচ্ছি, সেটা হবে ইনপুট, কিন্তু তোমরা মনে রাখছো ধরো 8টা, সেটা তো আউটপুট। তা আমার এফিসিয়েন্সি কি? 8/10, সেটা হবে আমার এফিসিয়েন্সি। আমি একজন টিচার, আমি পড়াচ্ছি, তার সাথে আমার এফিসিয়েন্সি। সেই জায়গায় কি এবার ওই যে দুটো কি হচ্ছে, ওটা লস হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে,
এখানে সেটা ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সিটা কি আউটপুট বাই আউটপুট প্লাস লস। কি কি লস হয় ট্রান্সফারের মধ্যে? কপার লস আর আয়রন লস। সেই দুটো লসকে আমি যদি যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে ট্রান্সফার টোটাল এফিসিয়েন্সি, আউটপুট পাওয়ার বা বাই আউটপুট পাওয়ার প্লাস কপার লস প্লাস আয়রন লস। এই দুটো লসকে আমি যখন যোগ করব তখন আমার টোটাল এফিসিয়েন্সিটা আমি ট্রান্সফার পাবো। বুঝলেন? তাহলে এফিসিয়েন্সিটা কি জিনিস? উদাহরণটাকে মনে রাখবে। এফিসিয়েন্সিটা কি?